Welcome to Viji's Web Academy. In this session, we shall see CBSE, NCERT, Class 5 Hindi Rimjim, Lesson 15 and its exercises. Our sample videos are available at the YouTube channel. South to North, please subscribe to it. You can visit my website www.vijis.co.in. If you have any queries, please mail me at vijiswebacademy@gmail.com or you can WhatsApp to this number. Now, let's move on with the lesson. So, the lesson name is Bishan Ki Dileri. So, Bishan is the name of a boy. Okay. Dileri means his boldness, his braveness. Okay, how brave was he? What did he do? Let us learn this story. Subah ka samay tha. So, subah apdina morning. It was a morning time. पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था. So पहाड़ means mountains. पीछे means behind. So behind the mountains. இந்த மலைக்கு பின்னாடி காலையில வேலை இல்லையா? So சூரியன் வந்து உதயமாயிட்டு இருக்கு. It is coming up behind the mountains. 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया. So 10 वर्ष, he was 10 years old. His name was Bishan. Okay, so he came out of his house. घर अपना वीड, बाहर अपना outside. So he came out of his house. वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता था. रोज, every day. Okay, वह रोज அப்படினா தினந்தோறும் அவன் என்ன பண்ணுவானா, சேம் டைம், இசி சமய காலை வேளையில இசி ராஸ்தே சே, on the same way, ராஸ்தே அப்படினா அதே வழியில கர்னல் தத்தா அவங்களோட ஃபார்ம் ஹவுஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ் வீட்டுக்கு போவான். டெய்லி he used to go there in the same time. कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती थी. So कर्नल दत्ता's wife, पत्नी means wife, அவங்க வந்து உஸ்கி அப்படின்னா பிஷன் இருக்கான் இல்லையா, so பிஷனோடைய படாயி அப்படின்னா ஸ்டடீஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. மதத் means she was helping him in his studies. ओके, फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था. So farm house இல்லையா அது, so farm houseனா lot of trees எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. so இங்க என்ன trees இருக்குன்னா, farm से लगे सेबों के बाग. சேப் அப்படின்னா ஆப்பிள்ஸ் இல்லையா, சோ ஆப்பிள் தோட்டங்கள், ஆப்பிள் மரங்களுக்கு வந்து கீடநாசக் தவா, கீடநாசக்னா அதுல வந்து கீடு அப்படின்னா வேர்ம்ஸ் வராம இருக்கிறதுக்காக, தவா மீன்ஸ் அந்த மெடிசன்ஸ் எல்லாம் போடுவாங்க இல்லையா மரத்துக்கு, சோ மரத்துக்கெல்லாம் பூச்சி வராம இருக்கிறதுக்காக அந்த மருந்து வைப்பாங்க இல்லையா, சோ கீடநாசக் தவா கா சிடுக்காவ் ஹோ ரஹா தா. சோ அந்த வேலையில இறங்கி இருந்தாங்க. சோ ஆல் த ஆப்பிள் ட்ரீஸ் were giving the medicines for not coming, இந்த கீடு அப்படின்னா அந்த வேர்ம்ஸ் எல்லாம் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக மெடிசன் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. அந்த காம் வந்து அந்த வேலை வந்து ரொம்ப மும்முரமா நடந்துட்டு இருந்துச்சு. ஓகே, बिशन पगडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी. सो बिशन வந்து பகடி, ப இக் டி அப்படின்னு படிக்கணும் இத. சோ பகடி அப்படின்னா வந்து மண்ணு வழி இருக்கும் இல்லையா, ஒத்தையடி பாதையா இருக்கும்ல, the way in which we walk and go. சோ அந்த வழியில இருந்து அபி சடக் தக், சடக் அப்படின்னா ரோடு, சோ ரோடுக்கு வந்து சேரறான். Okay, so when he was coming in the mud way to join the road, at that time what happened, he hears the sound of goli. கோலி அப்படின்னா துப்பாக்கியில இருந்து கன் ஷாட் சத்தம் வந்து கேக்குது, ஆவாஸ் சுனாயி. ஓகே, உஸ்னே இதர் உதர் தேக்கா கோயி பி திகாயி நஹி தியா. அவன் வந்து இங்கிட்டும் அங்கிட்டும் பாக்குறான், இதர் உதர், here and there he was seeing that, but nobody was seen. ओके, वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी.
சரி அவன் இன்னி கொஞ்ச தூரம் நடக்கிறான். ஓகே, குச் ஹி தூர் चला, little more he was walking and again he hears the sound of the gunshot. फिर அப்படினா again गोली चलाने की आवाज सुनाई दी. इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी. இந்த தடவை this time he heard not one gunshot. एक नहीं அப்படினா ஒரே ஒரு தடவை சுட்ட சத்தம் கேக்கல. 2-3 गोलियां 2-3 times வந்து गनशॉट சுடுற சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்கு அவனுக்கு. ओके, गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज उठी. सो गोलियों की आवाज அந்த கன் ஷாட்டோட சத்தம், ஆவாஸ் அப்படின்னா சவுண்ட் இல்லையா, அந்த சத்தத்துல அந்த பூரி घाटी, घाटी அப்படின்னா வேலி. ஓகே, சோ ரெண்டு மலைக்கு நடுவுல இருக்கிறதுக்கு தான் வேலின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. சோ அந்த ஃபுல் வேலிஸ்மே வந்து எக்கோ ஆக ஆரம்பிச்சுது. கூஞ்ச் கை அப்படின்னா அந்த சத்தம் வந்து எல்லா பக்கமும் கேக்குது. ஓகே, பஞ்சி கப்ரா கயே. பஞ்சி அப்படின்னா பேர்ட்ஸ். சோ பேர்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த சத்தம் கேட்டோடனே அதெல்லாம் பயந்துருச்சு. கப்ரா மீன்ஸ் ஆல் த பேர்ட்ஸ் வேர் ரியலி அஃப்ரைட் ஆஃப் திஸ் சவுண்ட். சோ அது பயத்துல என்ன பண்ணுது, ஆஸ்மான் மே கோல் கோல் சக்கர் காட்னே லகே. ஆஸ்மான் அப்படின்னா வானத்துல, கோல் கோல் சக்கர் அப்படின்னா பேர்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே வட்டம் அடிச்சு சுத்தும் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி எல்லா பேர்ட்ஸும் ரவுண்டா, சக்கர் அப்படின்னா லைக் அ வீல், லைக் அ ரவுண்ட் டைரக்ஷன் இட் வாஸ் flying. ओके, बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में चिपकर खड़ा हो गया. सो बिशन को வந்து सहम कर அப்படின்னா அவன் வந்து அந்த இடத்துல இருந்து மூவ் ஆகல. அவன் என்ன பண்றான், 2-3 தடவை இந்த கன் ஷாட் சத்தம் கேட்ட உடனே பேடோங்கி ஆடுமே, அந்த மரத்துக்கு பின்னாடி, ஆடு அப்படின்னா அந்த பெரிய பெரிய மரங்கள் இருக்கும் இல்லையா. சோ அதுல வந்துட்டு சிப்கர் கடா ஹோகயா, சிப்கர் அப்படின்னா ஒளிஞ்சு நிக்கிறான். ஓகே, he was hiding behind the trees. Now what happened? பிஷன் ஜஹாं खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा था. சோ பிஷன் வந்து எங்க நின்னுட்டு இருக்கானோ அங்கே சைலண்டா நின்னுட்டு இருக்கான். he didn't move from his place. that's what the author wants to tell. okay, वही அதே இடத்துல, चुपचाप அப்படின்னா ரொம்ப சைலண்டா வந்து நிக்கிறான். उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फैलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे. சோ அவன் எந்த இடத்துல இருக்கானோ அவன் அங்கிருந்து என்ன பாக்குறான் அப்படின்னா, வஹாசே அப்படின்னா from there he was able to see சீடி நுமா கேத். அதாவது it is a mountainous region, so the agriculture farming will be carried out by step cultivation இல்லையா. சோ மலை பிரதேசத்துல சீடி அப்படின்னா ஸ்டெப்ஸ் இல்லையா. சோ அவங்களுக்கு வந்து பிளாட்டான சர்ஃபேஸ் இருக்காது. சோ அந்த ஸ்டீப் ஹில்ஸ்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டெப் அக்ரிகல்ச்சர், ஸ்டெப் ஃபார்மிங் சொல்லுவாங்க, அது பேரு. அதான் சீடினுமா கேத், அந்த மாதிரி வயலை பாக்குறான். அண்ட் அவுர் அப்படின்னா அண்ட் வேற என்ன பாக்குறான்னா ஃபலோங் கே பாக். ஃபல் அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸ் இல்லையா. சோ ஃப்ரூட்ஸோட தோட்டங்கள், பாக் மீன்ஸ் த கார்டன்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ரூட் bearing trees. அதெல்லாத்தையும் தெளிவா தெரியுது. சாஃப் திகாயி தே ரஹே தே, இட் வாஸ் சீன் வெரி கிளியர்லி. ओके, खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे. सो அந்த வயல்கள்ல, ஃபார்ம்ல வந்து வேலை செய்யக்கூடிய, काम करते हुए கிசான், கிசான் மீன்ஸ் ஃபார்மர்ஸ் கூட அவன் கண்ணுக்கு தெரியுறாங்க. அவன் இருக்கிற இடத்துல இருந்து he was able to see all the field, all the trees, fruit bearing trees and the farmers there. okay, फसल तैयार खड़ी थी. फसल அப்படின்னா the crops were ready for harvest ன்னு அர்த்தம். so it was harvesting time னு சொல்ல வராங்க. ஓகேவா. so வயல்ல வந்து செடியெல்லாம் நல்லா வளர்ந்து அதுல கிரெயின்ஸ், சோ நல்ல கிரெயின்ஸோட ரெடியா இருக்கு. இட் வாஸ் அபவுட் டு கெட் ஹார்வெஸ்டட். ओके, सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे. सो இப்ப இந்த காலை வேளை இல்லையா, சுபஹ்கி அந்த மார்னிங் டைமோட ஹல்கி தூப். so you know the morning sun will be very nice, it will not be that very hot. அந்த நம்ம மார்னிங் சன்ல நாம தூப் அப்படின்னா அந்த வெளிச்சம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ல. சோ அந்த லைட்டான அந்த வெளிச்சத்துல இந்த வயல், கேத் அப்படின்னா அந்த
ஃபீல்டு, அந்த வயல் வந்து அதுல நெல்மணிகள், நெல்லோ இல்ல கோதுமை, மேபி வீட். ஓகே, சோ அந்த வீட்டோட அந்த கிரெயின்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படி கோல்டன் கலர்ல காணிச்சு கொடுக்குது. சுனஹரே திகாயி தே ரஹே தே. சுனஹரே மீன்ஸ் இட் வாஸ் seen golden color. ओके, बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई. So இப்ப பிஷன் வந்து अभी सोच रहा था, now he was thinking. சோச் அப்படின்னா யோசிக்கிறான். அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு யாரு வந்து இந்த கன் ஷாட் வந்து பண்றாங்க. கோலி கிஸ்னே, கிஸ்னே அப்படின்னா யாரு, who made this gunshot, और क्यों चलाई, எதுக்காக பண்றாங்க இப்படி, क्यों चलाई, why did they shot this gun, அது அவனுக்கு தெரியுது. होगी कि தபி, அப்ப அவன் யோசிக்கும் போதே என்ன ஆகுது, தபி ஏக் और गोली की आवाज आई, மற்றொரு கன் ஷாட் சத்தமும் அவனுக்கு வந்து கேக்குது. ओके, एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया. Now finally பிஷனுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருச்சு கோலி சலானி ஏன் கன் ஷாட் பண்றாங்க, அதுக்கான காரணத்தை he understood. समझ में आ गया means he understood that. ओके, सो जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं. அதாவது ஜப் ஃபசல் பக்கு ஜாதி ஹே, ஃபசல் அப்படின்னா கிராப்ஸ், பக்கு அப்படின்னா நல்லா அந்த மணிகள், கோதுமை மணிகள் எல்லாம் வந்து வளர்ந்து இப்ப இட் இஸ் ரெடி டு ஹார்வெஸ்ட், இட் இஸ் ரெடி ஃபார் த ஹார்வெஸ்டிங் இல்லையா, அது நம்ம இப்ப எடுக்கிற டைம் ஆயிடுச்சு இல்லையா. சோ அந்த டைம்ல கேஹூ கே கேத்தோ மே, கேஹூ அப்படின்னா வீட். ஓகே, நம்ம சப்பாத்தி மாவெல்லாம் பண்றோம் இல்லையா, வீட். சோ அந்த ஃபீல்டு கேத்தோமே தானா சுகுனே, அந்த தானியங்களை சாப்பிடுறதுக்காக, சுகுனே மீன்ஸ் அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொத்தி கொத்தி சாப்பிடும் இல்லையா. சோ டு ஈட் தோஸ் கிரெயின்ஸ் லாட் ஆஃப், ढेरों அப்படின்னா லாட் ஆஃப், நிறைய தீதர் ஆர் ஜாதே ஹை. தீதர் இஸ் a type of bird. நம்ம வந்து கௌதாரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. so that bird, the picture is also in your book, you can see. அந்த கௌதாரி பறவைகள் வந்து நிறைய வந்து வரும். Okay, the birds used to come there lot, lot of birds used to come there to eat the grains. Okay, शिकारी इस बात को जानते थे. so शिकारी means the hunters. சோ இந்த பறவைகள் எல்லாம் வேட்டையாடுவாங்க இல்லையா, ஹண்டர்ஸ். சோ அவங்களுக்கு இந்த விஷயம் வந்து தெரியும், இந்த டைம்ல பேர்ட்ஸ் வந்து இங்க வரும், தானியங்கள் எல்லாம் சாப்பிடறதுக்கு வரும். சோ நம்ம அப்ப அவங்கள ஈஸியா ஹண்ட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியும். इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं. so that is why, इसलिए ना அதனாலதான் அவங்க காலங்காலையிலே சுபஹ் சுபஹ் ஏர்லி இந்த மார்னிங்கே வந்து இந்த பேர்ட, தீத்தர்னா அந்த கௌதாரி பறவைய கொல்றதுக்காக வந்திருக்காங்க. மார்னே மீன்ஸ் டு கில் தோஸ் பேர்ட்ஸ். they have come there, the hunters have come there. पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे. பிச்சலே சால், பிச்சலே அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர், போன வருஷம் கூட, சால் அப்படின்னா இயர், போன வருஷம் கூட இதே ஹண்டர்ஸ் தான் வந்து இதே மாதிரி இசி தரக சேம் லைக் திங் வாட் தே டிட், தே கில்ட் லாட் ஆஃப் திஸ் தீத்தர், இந்த கௌதாரி பறவையை நிறைய கொன்னுட்டு போயிட்டாங்க. कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए. சோ இப்ப கன் ஷாட் அடிக்கும் போது நிறைய வந்து அடிபட்டு விழுந்துரும் இல்லையா. சோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த பேர்ட்ஸ் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. குச் தீத்தர் தோ வே உठा ले गए. சோ அவங்க எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. பட் சில பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்கேயாவது போய் விழுந்திருக்கும் இல்லையா. அந்த பாக்கினா ரிமைனிங் பேர்ட்ஸ், அடிப்பட்ட பேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. வஹி சோடு गए, they will leave the remaining birds there and they will take some of the birds which they hunted. Okay, खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और
ஜக்மி தீத்தர் மிலே, அதாவது இப்ப ஹார்வெஸ்ட் பண்ண போற டைம்ல கேத்தோமே காட்டுத்தே அப்படின்னா அவங்க ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது பார்த்தாங்கன்னா இந்த யாரு கிசான் அப்படின்னா ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து நிறையவே இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து அங்க செத்து கிடக்கும். பஹுத் சே மரே அப்படின்னா டெட் அண்ட் ஜக்மின்னு படிக்கணும். இது ஜக்மி அப்படின்னா அடிப்பட்டு, ரொம்ப அந்த கன் ஷாட் பட்டு அடிப்பட்ட பேர்ட்ஸ் எல்லாம் அங்க நிறைய கிடக்கும், அங்க கிடக்கும். சோ அதெல்லாம் இந்த ஃபார்மர்ஸ் வந்து பாப்பாங்க. ஓகே, சோ இப்ப என்னாச்சு, பிஷன் நே சோச்சா. நோ பிஷன் இஸ் திங்கிங். என்ன திங்க் பண்றான்னா, கித்னா துக் பहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी. சோ எவ்வளவு துக் அப்படின்னா சங்கடம் இல்லையா, பேர்ட்ஸ் வந்து ஷூட் பண்றது. சோ இவ்வளவு கஷ்டம் கொடுக்கற வேலைய போய் இந்த ஹண்டர்ஸ் எல்லாம் பாக்குறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் திங்க் பண்றான். Okay, he's thinking why these hunters are killing lot of birds like this. Okay, वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं. So now he understood that these hunters only, shikari and the hunters தான் தீத்தர் கௌதாரி மேல கன் ஷாட்ஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க. they were shooting at the bird அப்படின்னு அவனுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. इसलिए वह पेड़ों के बीच में से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा. சோ அதனால அவன் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறான்னா, इसलिए that is why वह पेड़ों के बीच से, அந்த மரத்துக்கு நடுவுல ஒளிஞ்சு உட்கார்ந்து இருந்தான் இல்லையா, சோ அதுல இருந்து வெளியே வந்து என்ன பண்றான், கேத்தோ கே கினாரே, கேத்தோனா அந்த வயலோட ஓரமா, கினாரினா அந்த பேங்க் ஆஃப் தட் ஃபீல்டு ஓரமா அப்படியே நடந்து போக ஆரம்பிக்கிறான். ஓகே, வஹ் சல்தே சல்தே சோச் ரஹா தா கி. சோ இப்ப அவன் நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போதே யோசிக்கிறான். He was thinking when he was walking. What he was thinking? इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए. So இந்த hunters எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஒரு பாடம் கற்பிக்கணும். We have to teach them a lesson. சபக் சிக்கானா, ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னு இவனுக்கு பிடிக்கல. சோ எப்படியாவது அவங்களுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்கட்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए? ஆனால் लेकिन but அந்த ஹண்டர்ஸ்க்கு எப்படி நம்ம வந்து சபக் சிக்காயா பாடம் கற்பிக்கிறது, how to teach them a lesson, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था. அது பத்தி அவனுக்கு என்ன பண்றதுன்னு ஒரு ஐடியாவுமே கிடைக்கல. He was not getting any idea how to teach those hunters a lesson to stop hunting the birds. तभी उसके पाव के पास सरसराहट सी हुई. சோ இப்ப இதை யோசிச்சுக்கிட்டே அவன் வந்து வயல் ஓரத்துல நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது அவனோட கால்ல, பாவ் கே பாஸ் அப்படின்னா அவனோட கால் நடந்து போயிட்டு இருக்க அந்த ஃபீட் கிட்ட வந்து ஏதோ இருக்கிறது அவன் கண்ணுக்கு தெரியுது. சர்சராஹட் சி ஹுய், something was there in near his foot. Okay, now let us see what is there. उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा था. சோ அவன் என்ன பார்த்தான் அப்படின்னா, ஒரு அடிப்பட்ட அந்த பேர்டு, ஒரு கௌதாரி, காயல் அப்படின்னா wounded. ஓகே, அதுக்கு வந்து கன் ஷாட் பட்டு அடிபட்டிருக்கு. சோ அது வந்து கேஹூ கி பாலியோம் கே பீச், அந்த கிராப்ஸ் வயல்ல வந்து அந்த வீட்டோட செடிக்கு நடுவுல ஃபசா சட்பட்டா ரஹாதா, மாட்டிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதோட விங்ஸ் எல்லாம் வந்து படப்படன்னு அடிச்சுட்டு இருக்கு. ஓகே, சோ he is seeing that wounded bird. बिशन वहीं घुटनों के बल बैठा गया. So what Bishan is doing? அங்கேயே வந்து வஹி அப்படின்னா அங்கேயே, குட்னோ அப்படின்னா முட்டி போட்டு கீழே உட்கார்றான். ஓகே, குட்னோ மீன்ஸ் நீஸ். ओके, मुट्ठी पोट ही इज सिटिंग डाउन विथ हिज नीज. उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया. सो அவ வந்து அந்த அடிபட்ட அந்த கௌதாரி பறவைய பிடிக்கிறதுக்காக, in order to catch that bird, he was taking his hand front. हाथ அப்படின்னா தன்னோட கைகளை முன்னாடி எடுத்துட்டு போறான். लेकिन घबराया हुआ तीतर चिटक कर
கேத் கே और अंदर चला गया. ஆனா என்னாச்சு, இவன் அவன் அந்த பேர்டை பிடிச்சிருவானோன்னு அந்த பேர்டு பயந்துருச்சு. கப்ராயா ஹுவா தீத்தர். கப்ராயா அப்படின்னா அது ரொம்ப பயந்து போயுது. அஃப்ரைட் பேர்ட். வாட் டிட் இட் டு? அதுதான் ஒரு பக்கமா அது ரெக்கைய படப்படன்னு அடிச்சுட்டே சிட்டக்குக்கர் கேத் கே और अंदर चला गया. और अंदरனா இன்னி கொஞ்சம் கூடி வயலுக்கு நடுவுல போய் விழுந்துருச்சு. இட் வெண்ட் இன்சைட் த farm and it fell down there. Okay. बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मार जाएगा. So Bishan understood that இப்ப இது வயலுக்கு நடுவுல விழுந்துருச்சுல, இது வெளியில இருந்து பார்த்தா யாருக்குமே தெரியாது. So mainly those hunters, they will not come in search of this bird. ढूंढ नहीं पाएंगे. ஏன் அப்படின்னா இது நல்லா அந்த செடிக்கு உள்ளார விழுந்திருக்கு, தெரியாது பார்த்தா இல்லையா. அப்ப என்ன ஆகும், இந்த wounded bird இங்கேயே இப்படியே துடி துடிச்சு செத்து போயிடும். தடப் தடப்கர் மர் ஜாயேகா. இட் வில் டை அவுட் ஆஃப் திஸ் ஹர்ட். அந்த wound ஆயிருக்கு இல்லையா, சோ அது அந்த வலியாலே துடிச்சு செத்து போயிடும். இட் வில் டை ஆஃப் லைக் தட் ஹி இஸ் thinking. Okay. उसने स्वेटर उतारा. So அவன் போட்டிருந்த ஸ்வெட்டரை கழட்டிட்டு और मौका देखकर, மௌகா அப்படின்னா சான்ஸ், கரெக்ட், வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தான். அது இவனை பார்க்காதப்ப என்ன பண்றான் அப்படின்னா தீத்தர் பர் டால் தியா, அந்த பேர்டு மேல அவனோட ஸ்வெட்டரை கழட்டி போட்டுறான். சோ தட் அது ஈஸியா பிடிக்க முடியும் இல்லையா அந்த பேர்டு. அதுக்காக தீத்தர் ஸ்வெட்டர் மே ஃபஸ் கயா. சோ இப்ப அந்த பேர்டும் கௌதாரியும் அந்த ஸ்வெட்டர்ல மாட்டிக்கிச்சு. ஃபஸ் கயானா இட் காட் ஸ்டக்ட் அப் இன் ஹிஸ் ஸ்வெட்டர். तो பிஷன் ने उसे पकड़ लिया. சோ பிஷன் அந்த பேர்டை ரொம்ப ஈஸியா பிடிச்சிட்டான். he caught that bird. बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा. सो बिशन என்ன பண்றா, மெதுவா அந்த ஸ்வெட்டருக்குள்ள இருக்குல்ல அந்த பேர்டு மெதுவா அத கீழ இருந்து தூக்குறான். தூக்கி பத்திரமா தனக்குள்ள அதை வச்சுக்கிட்டு வயலை விட்டு வெளியே வரான். கேத் மேசே நிக்கல்கர், he comes out of the fields and पहाड़ी की ओर, அந்த மலை ஓரமா ஓட ஆரம்பிக்கிறான். भागने लगा. he was running. भाग means to run. Okay. वह इतना तेज चला रहा था मानो उसके पंख लग गए हो. அவன் எவ்வளவு வேகமா ஓடினான் தெரியுமா, इतना तेज. So he was running so fast that, as if you have to know that he has got wings on his back. उसके पंख लग गए हो அப்படின்னா அவனுக்கே ரெக்க முளைச்ச மாதிரி அவ்வளவு ஃபாஸ்டா அவன் ஓடிட்டு இருக்கான் அந்த பேர்டை தூக்கிட்டு. ஓகே. இப்ப என்னாச்சு, कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंठीले थारों की बाड़. சோ கர்னல் தத்தாவோட வீடு இல்லையா, கர்கே ராஸ்தே அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்கு போற வழியில ஒரு பக்கமா, ஏக் தரஃப் மீன்ஸ் ஒன் சைடு, தேர் வாஸ் வீட் ஃபீல்ட். ஓகே. கேஹூ கே கேத். ஓகே. அந்த கோதுமையோட வயல்கள் இருந்துச்சு. और दूसरी तरफ another sideல என்ன இருந்துச்சுன்னா கண்டிலே தாரோं की बाड़, அதாவது முள்ளு கம்பியில கட்டப்பட்ட ஒரு ஃபென்சிங் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி முள்ளு கம்பியா இருக்கு ஒரு பக்கம். ஓகே. बिशन वैसे तो कंटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से தீதர் கோ பக்கடே ஹுயே தா. சோ பிஷன் என்ன பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னா அந்த முள்ளு கம்பி இருக்குல்ல அத பிடிச்சு எப்படியாச்சும் அதை தாண்டி, ஓகே, நிக்கல் சக்தா தா, அதை தாண்டி கர்னல் தத்தா வீட்டுக்கு போயிருக்கலாம். பரந்து பட் என்னன்னா இஸ் சமய, இந்த டைம்ல அவனோட ரெண்டு கைகளும் ஃப்ரீ இல்ல. பிகாஸ் போத் ஹிஸ் ஹேண்ட்ஸ் வாஸ் கேச்சிங் தட் பேர்ட் இல்லையா, கௌதாரி பறவைய புடிச்சிட்டு இருந்திருக்கான். பக்கடுத்தே, பக்கடே மீன்ஸ் ஹி வாஸ் கேச்சிங் தட் பேர்ட். தீதர் கோ சம்பால்னா பஹுத் ஜரூரி தா. சோ சம்பால்னா அப்படின்னா அந்த பேர்டை காப்பாத்துறது தான் இப்ப அவனுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய கடமை. இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் ஹி ஷுட் சேவ் தட் பேர்ட் நவ். इसलिए
वह खेतों के साथ साथ चिप चिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले. சோ इसलिए அதனால அவன் என்ன பண்றான், அந்த முள்ளு கம்பியை தாண்டி போகாம சுத்திட்டு போக போறான். அப்ப சுத்திட்டு போகணும்னா அந்த வயலை சுத்திட்டு போகணும் இல்லையா? அதான் கேத்தோம் ஃபீல்டு பக்கத்துல ஓரமா அப்படியே சாத் சாத் சிப் சிப்புக்கர் ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு. ஓகே, ஹைடிங் ஹைடிங் இன் த ஃபீல்ட் he started going because if the hunters saw him then they will catch hold இல்லையா? ஷிகாரி கண்ல படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அப்படி மறைஞ்சு மறைஞ்சு போயிட்டு இருந்தான். वह कुछ ही दूर गया. सो கொஞ்சம் தூரம் தான் அவன் போயிருப்பான். What happened? पीछे से भारी सी आवाज आई. So just a while he was going, but from the back side, पीछे அப்படின்னா பின்னாடி இருந்து ஒரு பயங்கரமான சவுண்ட், பாரினா நல்லா ஹெவியான சவுண்ட், யாரோ பேசுற சத்தம் கேக்குது. लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा. Hey boy, you have to stop now. रुक जाना நில்லு, இல்ல அப்படின்னா நான் வந்து கோலி மார்துங்கா, நான் வந்து துப்பாக்கியில சுற்றுவேன். I will shoot you. Like that someone was telling. लेकिन बिशन नहीं रुका. But बिशन didn't stop. What he was doing? वह चुपचाप चलता रहा. அப்படியே சைலண்டா அவன் பாட்டு காது கேட்காத மாதிரி he was just moving forward. Okay? रुकता है या नहीं? அப்ப சத்தமா வந்து அந்த ஆள் சொல்றான், நீ நிக்க போறியா இல்லையா? उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा. दोबारा ना सेकेंड टाइम, चिल्लाकर ना स्क्रीमिंग, शाउटिंग he was telling. that आदमी ना அந்த ஆள் வந்து சொல்றான். तब तक बिशन कंटीले तारों के पास आ गया था. so அவன் சொல்லவே he didn't mind, he was just walking forward இல்லையா? சோ அவன் எங்க வரான்னா அந்த முள்ளு வேலி, முள்ளு செடி எல்லாம் இருக்குல்ல, அது முடியிற இடத்துக்கு வந்துட்டான். ஆல்மோஸ்ட் he has reached the end of that. उसका दिल तेजी से धड़कने लगा. சோ அவனோட ஹார்ட், தில் அப்படின்னா ஹார்ட் வந்து படபடன்னு அடிக்குது. பிகாஸ் அவுட் ஆஃப் யுவர் he is a small boy only, no? சோ வேகமா அடிக்குது. आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था. சோ आगे बढ़ना இன்னி கொஞ்சம் முன்னாடி நடக்கிறதுக்கு அவனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. मुश्किल लग रहा था. he was finding difficult to move forward. लेकिन फिर भी वह रुका नहीं. but still he didn't stop. और न ही उसने कोई जवाब दिया. he never gave any answer to them. जवाब அப்படின்னா ஆன்சர் இல்லையா? சோ அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஆன்சரும் கொடுக்காம அவனால நடக்க கூட முடியல. படபடன்னு அடிச்சிட்டு இருக்கு அவனோட ஹார்ட். பட் ஸ்டில் he was moving forward. Okay, so now what happened? तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई थी. so at that time बिशन heard, आवाज सुनाईना அவனுக்கு வந்துட்டு அந்த சத்தம் கேக்குது. என்ன அப்படின்னா பாரி பர்க்கம் ஜூத்தோ, ஜூத்தோ மீன்ஸ் ஷூஸ், ஹெவி ஷூஸ் போட்டுட்டு டக்கு டக்குன்னு நடப்போம் இல்லையா? சோ அந்த ஷூஸ் சத்தம் கேக்குது. जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी. சோ அவன் கிட்ட அந்த சத்தம் வந்து வருது. so someone is coming very fast. தேசி அப்படின்னா very fast. அவன் கிட்ட யாரோ வர மாதிரி சத்தம் கேக்குது. पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था. so when he turned back and saw the hunter was coming. okay, पीछे அப்படின்னா பின்னாடி பார்க்கும்போது the hunter வந்து குஸ்ஸே மே, குஸ்ஸே அப்படின்னா ரொம்ப கோவத்துல, ஜோர் ஜோர் சே ரொம்ப வேக வேகமா வந்து அவன் கத்திட்டு இருக்கான். चिल्ला, चिल्ला means he was shouting at him, screaming at him. मैं तुम्हें तुझे देख लूंगा. சோ நான் வந்து உன்னை பாத்துக்கிறேன், நீ எப்படி போக போறேன்னு நான் பாத்துக்கிறேன். तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता. so you cannot take my thing what I hunted. शिकार चुरा करना நான் தான் அந்த பேர்டை கொன்னேன். சோ அந்த பேர்டு எனக்கு தான் சொந்தம். சோ என்னோட ஹண்டிங்கோட அந்த பேர்டை எடுத்துட்டு உன்னால எப்படி போக முடியும்னு நானும் பாக்குறேன். like that he was telling. okay, बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था. so बिशन didn't have way to move forward. ஆகே நிக்கல் அப்படின்னா முன்னாடி ஓடி போறதுக்கு வழியே இல்ல. அதுதான் end of the அந்த முள்ளெல்லாம் இருந்துச்சுல, அந்த எண்டுக்கு வந்துட்டான். there was no way to go.
अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता. இப்ப சப்போஸ் அந்த ரோடுக்கு ஒரு சைடு தானே அந்த முள் இருக்கு. சோ இப்ப ஜம்ப் பண்ணி அவன் அந்த ரோட்ல ஓட ஆரம்பிச்சான்னா, sadak means road. If he is going in the road, then the hunter can see him very clearly. இல்லையா? சாஃப் திகாய் தே ஜாதா. அந்த வேடனுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் இவன் எங்க போறான், பிடிச்சிருவான் ஈஸியா. इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया. So इसलिए அதனால तय किया அப்படின்னா he decided to go in the small path through the field. இந்த வயல்ல வரப்பு இருக்குள்ள, குட்டி வழி இருக்குள்ள, छोटे रास्ते, in that small path he decided to go. Okay. खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी. So அந்த வயல்ல கேத்தோம் சே ஆகே கே ராஸ்தே மீன்ஸ் அந்த முன்னாடி அவன் நடந்து போயிட்டு இருக்கா இல்லையா, அந்த வழி, the way in which he was going in the field were filled with bushes. ஜாடி அப்படின்னா புஷ். என்ன புஷஸ்னா முள்ளு, முள்ளு காடா இருந்துச்சு. ஓகே, the thorny bushes were there. बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा. Now what Bishan did, அதே வழியில அந்த முள்ளெல்லாம் இருந்துச்சுல்ல, அந்த வழியிலேயே எப்படி போனா அப்படின்னா, குட்னோ கே பல். குட்னோ அப்படின்னா அவனோட முட்டி போட்டு, முட்டிக்கால், knees, with his knees he started moving. இப்படி மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சான். So that the hunters cannot see him. Okay. बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी करोंचे उबर आई. சோ அவன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு முட்டியெல்லாம் போட்டு குனிஞ்சு கிணிஞ்சு போறான். சம்பல்கர்னா somewhat he was going in that thorny bushes, but still what happened, उसके हाथ पाव पर, हाथ அப்படின்னா hands, பாவ் அப்படின்னா legs, in his hands and legs அந்த முள்ளெல்லாம் வந்து காண்டோம் கி பஹுத் சி கரோஞ்சே. கரோஞ்சே அப்படின்னா கீரல், நிறைய முள்ளு இல்ல, சோ அதெல்லாம் வந்து அவனை வந்து கீறிச்சு. it hurted him a lot, those thorny bushes. Okay. கரோஞ்சோ से खून भी निकलने लगा. So அந்த அடிபட்ட இடத்துல இருந்து அவனுக்கு blood கூட வர ஆரம்பிச்சது. खून means blood. Blood started coming out from that place where he got hurt. उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई. So அவன் வந்து dress போட்டிருந்தால, கமீஸ்னு இந்த dress what he was wearing, one side of the dress அது வந்து கிழிஞ்சு போச்சு. फट means it got torn away. Okay. वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी. He also know that if his kameez got broken, அந்த கிழிஞ்சிருச்சு இல்லையா, சோ அந்த ஃபட்னே அப்படின்னா கிழிஞ்சு போனதுனால அவங்க அம்மா கிட்ட இருந்து நல்லா அவன் வந்து திட்டு வாங்க போறான்னு அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும். டாண்ட் காணி படேகி. டாண்ட் means scoldings. He all know very well that he will get scoldings from his amma for tearing that kameez. पर बिशन को इस बात का संतोष था कि, but still Bishan was happy about some matter. Okay, இந்த விஷயம் इस बात, இந்த விஷயம் அப்படின்னா कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा. So till now he was only focusing, कामयाब रहा, he was only focusing on saving the life of the तीतर bird. இல்லையா, அந்த கௌதாரிய காப்பாத்துறதுக்கு அவன் எடுக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்னால he felt very happy. He didn't bother about anything. Okay. झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसल कर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी. அதாவது இப்ப வந்து அவன் முள்ளு ஜாடியில இருந்து வெளியில வரான் இல்லையா, முள்ளு ஜாடினா the thorny bushes இல்லையா, ஜாடி से बाहर आकर he came out of those thorny bushes. वह सोचने लगा, now he started thinking, कैसे पहाड़ी के कोने से फिसल कर, எப்படி இந்த பஹாடி அப்படின்னா மவுண்டன்ல இருந்து, கோனே அப்படின்னா ஒன் கார்னர், ஒரு ஓரத்துல இருக்கான், அதுல இருந்து எப்படியாவது வெளியே வந்து
நம்ம வந்து அந்த சைடு போகணும். நீச்சே பஹுஞ்சா ஜாயே, how can we go to the other side? Like that he was thinking. But लेकिन அப்படின்னா but उस कोने में அந்த மவுண்டனோட அந்த கார்னர்ல திரும்பி போகிற இடத்துல வந்து घास बहुत ज्यादा थी. घास அப்படின்னா கிராஸ், அந்த இடத்துல நிறைய புல்லு வந்து இருக்கும். lot of grass was there and ओस के कारण, ओस means because of this dew drops. you know அந்த இலை மேல புல்லு மேல எல்லாம் டியூ டிராப்ஸா இருக்கும் இல்லையா, ஓஸ் கே காரன் ஃபிசலன் பி. சோ அது வந்து கிராஸ் நிறைய இருக்கு, அது மேல நிறைய டியூ டிராப்ஸும் இருக்கு. இப்ப அவன் யோசிக்கிறான் நம்ம எப்படி இது வழியா போறது. லைக் தட் ஹி இஸ் திங்கிங். பிஷன் तककर वही एक किनारे बैठ गया. Now he became little bit tired. तककर அப்படின்னா டயர்ட் ஆகி அங்கே ஒரு ஓரத்துல உட்கார்ந்துடுறான். he sat and there in some corner, in some கினாரே அப்படின்னா ஒரு பேங்க், பேங்க் அப்படின்னா அந்த வயலோட ஓரத்துல உட்கார்ந்துக்கிறான். अभी वह बैठा ही था कि उसे पावों की आहट सुनाई दी. The moment he sat, அந்த நிமிஷம் உட்கார்ந்த உடனே he heard someone is coming. பாவோம் கி ஆஹட் அப்படின்னா யாரோ கால் வச்சு நடந்து வரும்போது தட தடன்னு சத்தம் கேட்கும்ல, அந்த சத்தம் வந்து அவனுக்கு கேக்குது. சுனாயி தி. आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा. So அந்த சத்தம் கேட்ட உடனே on hearing the sound he immediately got up and started running. ஓகே, दौड़ते दौड़ते सो ஓடி ஓடி என்ன பண்றான், वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था. half of the mountain that அந்த மலையை வந்து பாதி மலையை எப்படியோ அவன் வந்து கடந்துட்டான். he passed okay through half of the mountain. उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए. So அவனோட dress கப்படே, the dress he was wearing, because he was running no, பசினே ஃபுல்லா it was sweating. okay, it became நல்ல தொப்பலா அவன் dress எல்லாம் வேர்வையில நனைஞ்சு போச்சு. okay, it became wet. फिर भी वह रुका नहीं, but still he didn't stop. वह रुका नहीं அப்படின்னா அவன் அப்பவும் நிக்கல. எப்படியாவது அந்த பேர்டை காப்பாத்திரணும்னு this little boy is taking see how many steps. और किसी तरह எப்படியாவது कर्नल दाता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया. எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு கர்னல் தாத்தாவோட ஃபார்ம் ஹவுஸோட பேக் சைடு போய் சேர்ந்துட்டான். okay, so he reached finally the back side. பிச்சவாடே அப்படின்னா பின்னாடி இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸுக்கு பேக் சைடு இருக்குல்ல, அங்க போயிட்டான். பிச்சவாடே தர்வாசா குலாத்தா. the back side door of that farm house was open. தர்வாசா அப்படின்னா டோரு, குலா அப்படின்னா அது வந்து ஓபன் ஆயிருந்துச்சு. उसने थाड़ के पेड़ का सहारा लिया. so सहारा அப்படின்னா he took the help of support of the palm trees. தாड़ के पेड़ அப்படின்னா பாம் ட்ரீஸ் இருக்கு இல்லையா, அதோட ஹெல்ப்போட சப்போர்ட்டோட और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया. எப்படியோ ஃபார்ம் ஹவுஸ் குள்ளார போயிட்டான். okay, he went inside the farm house. तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था. so அந்த பேர்டை வந்து बड़ी सावधानी with great protection okay he was having with him. அந்த கௌதாரிய ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா அவன் வந்து வச்சிருந்தான், கையில ஸ்வெட்டருக்குள்ள வச்சிருந்தான் இல்லையா. இப்ப அது என்ன பண்றான், farm house में खामोशी थी. so farm house was very silent. बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी. so just बस ரசோயி கர் அப்படின்னா கிச்சன், சமையல் ரூம்ல இருந்து பிரஷர் குக்கர் விசில் அடிக்கும் இல்லையா, சிடி மீன்ஸ் விசில் சவுண்ட் மட்டும் தான் அங்க வந்து கேட்டுட்டு இருந்துச்சு. முர்கியா அபி அப்பனே தடபே மே தி. ஸ்டில் த ஹென்ஸ் அண்ட் த காக்ஸ், ஹென் அந்த கோழி முர்கி எல்லாம் வந்து அதோட தடபே அப்படின்னா அதோட இருப்பிடம் அது இருக்கும் இல்லையா ஒரு இடத்துல, அது இங்கதான் எல்லாமே இருக்கு. और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था and गुलाब चंद was cleaning. सामने அப்படின்னா முன்னாடி இருக்கிற அந்த வெராண்டா, பராமதா அப்படின்னா அவுட்டர் பிளேஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அவர் வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. so gulab chand means he is the servant. okay, so he is cleaning that place. अचानक कर्नल साहब का अल्सेशन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा.
So achanak, suddenly what happened? Colonel Sahaboட Alsatian dog, you know Alsatian இல்லையா, அந்த நல்ல பெரியசா இருக்கும் அந்த டாக், அந்த குத்தான டாக் வந்து நல்லா வள்ளுவள்னு உழைக்க ஆரம்பிக்குது. भौंकने लगा. It started to bark. वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरफ भौंकता है. So usually we know, right, when dogs see some strangers, ajnabi அப்படினா strangers பார்த்தாதான் அது அந்த மாதிரி உழைக்கும். தெரிஞ்சவங்களை பார்த்தா it knows its smell இல்லையா, டாகுக்கு நல்ல sense of smell இருக்கு. ஒரு தடவை அந்த smell பண்ணிட்டா திருப்பி நம்ம போனா நம்மளை பார்த்து அது bark பண்ணாது. Now it seems that it is seeing some strangers, so it starts to bark. Okay, बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं. So Bishan now understood that, the समझ गया ना understood, அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு the hunters வந்து இங்கதான் வந்திருக்காங்க. That's why the dog is barking like this. Okay, so what happened? उसने इधर उधर देखा. So அவன் வந்து இங்கிட்ட அங்கிட்ட பாக்குறான். He seeing here and there ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके. So he is just looking some place where he can hide this teether. அந்த பேர்டை ஒரு நல்ல இடமா பார்த்து ஒளிச்சு வைக்கிறதுக்கு, சிப்பா சக்கே அப்படின்னா ஒளிச்சு வைக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல இடமா அவன் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கான். एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था. சோ ஒரு பக்கம் பார்த்தா ஷெட் இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் ஷெட்னு போட்டிருக்காங்க. ஷெட்டுக்கு அடியில நிறைய வந்து வேஸ்ட் சாமானுங்கள் எல்லாம் டம்ப் பண்ணிருக்காங்க. கபாட் அப்படின்னா வேஸ்ட் திங்ஸ், இப்ப தகரம் டப்பா அந்த மாதிரி ஏதோ அங்க வந்து இருக்கு. उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई. सो அதுல வந்து he saw a broken basket. टूटी அப்படின்னா broken, டோக்கரினா basket. பிஷன் வந்து பாக்குறான். சோ பார்த்துட்டு ஓகே இதுல ஒளிச்சு வச்சிடலாம் அந்த பேர்டுன்னு சொல்லிட்டு ये ठीक है सोचते हुए, so he thought of that. उसने तीतर को टोकरी में रखकर, so he kept that bird in the basket. स्वेटर से ढक दिया. so அது மேல ஸ்வெட்டர் போட்டு மூடி வச்சிடறான். டக் அப்படின்னா டக், and he closed that basket also because it was broken. Okay, घायल तीतर घबराया हुआ था. that bird which was hurt இல்லையா, அந்த அடிபட்ட அந்த கௌதாரிக்கு ரொம்ப பயமா இருந்துச்சு. इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा था. அதனால அதுவும் வந்து அங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆக போக ட்ரை பண்ணல, அப்படியே சைலண்டா அங்கே இருக்கு. ஓகே, तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि, so after hiding that bird बिशन was thinking, सोचा என்ன யோசிக்கிறான்னா, अब बाहर चलकर देखना चाहिए. இப்ப நம்ம வெளியே போய் பார்க்கணும் என்ன நடக்குது, what is happening outside, I should go and see. पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था. But he doesn't want to go in front of those hunters. शिकारियों के सामने, அந்த வேட்டைக்காரங்க முன்னாடி போக கூடாது இல்லையா, போனா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அதனால इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा. So he thought that அந்த சத் அப்படின்னா ரூஃப், அந்த வீட்டுக்கு மேல ஓடு இருக்கும்ல, சோ அந்த ரூஃப் மேல ஏறி உட்காந்து பார்க்கலாம், அப்ப என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் அப்படி சொல்லிட்டு அவன் வந்து டிசைட் பண்றான். ஓகே, बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था. So बिना सीढ़ी, विदाउट स्टेप्स, நம்ம இப்ப மேல போறோம்னா ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும், படிக்கட்டு இருக்கும், அதெல்லாம் அவனுக்கு தேவையில்லை. சத் பர் சட்னானா to go to the roof வந்து he doesn't need any steps because he is used for climbing. So அதனால it was very easy for him. बहुत आसान काम था. वह अक्सर इस शेड की डलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था. So अक्सर often he used to do this. இந்த ஷெட்டுக்கு மேல இருக்கிற அந்த ரூஃப்ல ஏறி ஏறி பாக்குறது அவனோட வழக்கம். Okay, so very easily he started climbing the shed, the roof. Okay, बिशन लकड़ी के खंबे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया. சோ அவன் என்ன பண்றானா, இப்படி கிளைம் பண்றான்னு சொல்லிருக்காங்க. லக்கடி கே கம்பே, ஒரு மரம் கம்பம் இருக்காங்க, சோ அதுல குரங்கு மாதிரி, பந்தர் கி தரஹ் லைக் a monkey, he is hanging on it and he is swinging and going there. ऊपर की ओर
கிசக்தே கிசக்தே அந்த குரங்கெல்லாம் போகும்ல அந்த கயிறு மேல கம்பி மேல அந்த மாதிரி கிசக்தே கிசக்தே छत पर जा पहुंचा he reached there. ஓகே, கப்ரேல் கி டலாவ்தார் சத்ததி, அதாவது கப்ரேல் அப்படின்னா வந்து ஓடு எல்லாம் போடுவாங்க இல்லையா, ஓடு ரூஃபுக்கு மேல ஓடு போட்டுருவாங்க டைல்ஸ் மாதிரி. சோ இட் வாஸ் கவர்ட் வித் டைல்ஸ், த ரூஃப் வாஸ் கவர்ட் வித் டைல்ஸ். ஓகே, அண்ட் இட் வாஸ் அ டேப்பரிங் ஸ்லாப். ஓகே, அதாவது கொஞ்சம் ஸ்லிப்பரியா இருக்கும், அப்படியே உருண்டா கீழே வந்து விழுந்துருவான் அவன். इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया. So what he did, அந்த ரூஃப் மேல ஏறி மெதுவா அந்த சிமினிக்கு பின்னாடி, சிமினி இருக்கும்ல, சோ அதுக்கு பின்னாடி போய் ஒளிஞ்சுக்கிறான். he is hiding back behind the chimney ताकि वह किसी और को दिखाई ना दे, so that no one can see him. இல்லையா, சோ किसी और को दिखाई ना दे, யாரும் அவனை பார்க்க முடியாது. लेकिन वह स्वयं, बट अवे வந்து எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியும் அந்த இடத்துல இருந்து. सब कुछ देख सके, he will be able to see all the things from that place. ओके, उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं. So he saw that two hunters were coming towards that place. ரெண்டு பேர் வராங்க. और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था. And on seeing them, the Colonel Sahib's Alsatian dog was heavily barking. நல்லா உழைச்சுக்கிட்டே இருக்கு அந்த டாக், குலைக்குது. இப்ப என்னாச்சு, கர்னல் ने कुत्ते को डांटा. चुप रहो. कर्नल asked the dog to stop. வாய் மூடு, கத்தாதன்னு சொல்றாரு. पर वह न माना, but the dog was not to stop. It was barking on. पिछले दोनों पावों पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा. पिछले दोनों पावना, நாய்க்கு 4 கால் இருக்கும் இல்லையா, சோ ஃப்ரண்ட் 2 லெக்ஸ் தூக்கிட்டு பேக் 2 லெக்ஸ், பிச்சலேனா பேக் லெக்ஸால அப்படியே எந்திட்டு கடே ஹோக்கர் ஸ்டாண்டிங் வித் 2 ஆஃப் இட்ஸ் பேக் லெக்ஸ் அண்ட் குச்சி குதிச்சு கத்துது. உச்சல் உச்சல் கர். ஓகே, இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஜம்பிங் அண்ட் பார்க்கிங் அட் देम. वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन है तुम, यहाँ किस लिए आए हो? So when those two hunters came to meet Colonel, Colonel வந்து ரோப்தார் அப்படின்னா நல்ல கம்பீரமான ஆவாஸ்னு குரல்ல சொல்றாரு. என்னன்னா, நீங்கெல்லாம் யாரு, எதுக்காக இங்க வந்திருக்கீங்க, who are you all, why have you come here? साहब हम शिकारी है. साहब we are all hunters. हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं. So every year we come here to do hunting. Okay, like that they told. अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियां की आवाजें गूंज रही थी सुबह से. ஓ அப்படியா, அப்ப உங்களோட அந்த கன் ஷாட் சவுண்ட் தான். ஓகே, லோக் அப்படின்னா பீப்புள், கோலியாங் की आवाज, गन शॉट साउंड was echoing from the morning, isn't it? Like that Colonel asked. जी हाँ. So they said yes, हमारे पास லைசன்ஸ் வாலி பந்தூக்கே है. ஆமா, எங்க கிட்ட லைசன்ஸ் வாங்கின கன்ஸ் வந்து இருக்கு. So to get a gun you have to get a license for it. Okay, like for two wheeler we get license, for guns எதுக்காக நம்ம கன் வச்சிருக்கோங்கிறதுக்கு லைசன்ஸ் வாங்கி இருக்கணும். Okay, so they have got licensed gun with them. सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है. So even the head of this village, सरपंच அப்படின்னா head, பஞ்சாயத்து தலைவரான மாதவ் சிங்க்கு எங்களை பத்தி தெரியும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஓகே, तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो. सो कर्नल சொல்றாரு, ஓ சோ எவ்ரி இயர் யூ ஹண்ட் தீஸ் பேர்ட்ஸ், இந்த கௌதாரி எல்லாம் ஹண்ட் பண்றது நீங்க தானா? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा. मजाक सा அப்படின்னா அவங்கள வந்து ஃபன்னா கேக்குற மாதிரி பேசுறாரு. जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी. சோ அவங்க சொல்றாங்க, ஆமா நாங்க வந்து கௌதாரிய அப்பப்ப நாங்க ஷூட்டிங் பண்ணுவோம். अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है. हम उसे ही ढूंढ रहे हैं. So இப்ப அப்படின்னா now just now one boy
ஹமாரே ஷிகார் எங்களோட நாங்க வேட்டையாடின அந்த பேர்டு தீத்தரை வந்துட்டு லேக்கர் அதை எடுத்துட்டு இங்க வந்து ஒளிஞ்சிருக்கான். somewhere he is hiding here, so we have come in search of him. doomed அப்படின்னா அவனை தேடிதான் நாங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. अच्छा तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? சோ சரி, நீங்க இவ்வளவு கௌதாரி எல்லாம் வந்து ஷூட் பண்றீங்க இல்லையா, मारते हो, you're shooting all these birds, what will you do with them? Like that Colonel Saab ne पूछा, he asked. Okay, सीधी सी बात है साहब, खाते हैं. So straight, only one answer, we eat them. खाते हैं बिना நாங்க அதை சாப்பிடுறதுக்கு தான் ஹண்ட் பண்றோம். दूसरे शिकारी ने जवाब दिया. So two people வந்திருந்தாங்களே, another hunter told the answer. फिर कुछ रुक कर बोला. Sir, after some time he stopped and again they talked. अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब. So இப்ப அந்த பையனை தேடுறதுக்கு எங்களுக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க. वह इधर ही कहीं छुप गया. இங்கதான் அவன் கண்டிப்பா எங்கயோ ஒளிஞ்சிருக்கான். He is hiding here only, like that they were telling. कर्नल दत्ता के ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया. So कर्नल दत्ता was not bothering about them. அவங்க பேசுறதெல்லாம் எதுவுமே கேட்கல. But he got angry. गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो. So என்ன எப்படி ஒரு மனுஷால் நீங்க, what people you are, every year you come here. हर साल ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து இவ்வளவு கௌதாரி பறவைகளை நீங்க இப்படி கொல்றீங்களே. कुछ तो खा लेते हो, so some only you take it and go and eat. और बाकी को, so மீதி பாக்கி birds என்ன ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? they got hunted, I mean hurted, அடிபட்டு அது கஷ்டப்பட்டு உயிர் துடிச்சு இங்க சாகுது. घायल करके, so you hurt all the birds. यहाँ तड़प तड़प कर मारने के लिए छोड़ जाते हो. so நீங்க ஷூட் பண்ணிட்டு போயிடுறீங்க, அவங்க அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் துடிச்சுட்டு இங்க சாகுது. जब फसल कटती है, so எப்ப நாங்கெல்லாம் அந்த ஹார்வெஸ்ட் பண்றாங்களோ, फार्मर्स வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்றப்ப, तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं. at that time we get lot of, ढेरों அப்படின்னா நிறையவே வந்து செத்து போன இந்த கௌதாரிகள் வந்து அங்க கிடக்கு. we find them, like that Colonel was telling. okay, कर्नल दत्ता की बात सुनकर, so இந்த कर्नल दत्ता பேசுறது கேட்ட உடனே वे दोनों कुछ घबरा हुए. so they got really afraid of him. उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे. so they were not really aware of this. so அவங்க வந்து நினைக்கல இந்த மாதிரி கர்னல் நம்மள புடிச்சு இப்படி திட்டுவாரு, இப்படி எல்லாம் சொல்லுவாருன்னு they never thought. okay, कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा. so அவரு இதோட நிறுத்தல. okay, he didn't stop with this. still he started to speaking. आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाना में तो कोई बहादुरी नहीं है. so बहादुरी அப்படின்னா brave नहीं है ना, it is not brave to kill these birds. பக்ஷி அப்படின்னா பறவைகளை இந்த மாதிரி கொன்னுட்டு அப்புறம் உசுசே ஜியாதா, அதை விடவே அதுங்களை இப்படி காயப்படுத்தி விட்டுட்டு போறது, wounding those birds and leaving them and going is not bravery. अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो. இப்பவே நீங்க ரெண்டு பேரும் இந்த இடத்தை விட்டு போயிடுங்க. better you go out from here. यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं है. so இங்க நீங்க தேடி வந்த எந்த ஒரு தீத்தர் வீத்தர் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் எந்த ஒரு பறவையும் இங்க இல்ல. अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो, இன்னி எதுக்கு நிக்கிறீங்க நீங்க, why are you standing still, just get out here, why are you standing னு சொல்றாரு கர்னல். बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था. so बिशन was standing behind that chimney and was seeing everything and hearing. கர்னல் பேசுறதெல்லாம் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கான். वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए. so அந்த ரெண்டு ஹண்டர்ஸும் வந்து திரும்ப எதுவுமே பேசாம without talking they just left that place. okay, कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई
छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा. Now Colonel Datta asked Gulab Chand to bring that दवाई छिड़कने वाले machine. ஒரு machine வச்சு அந்த ஆப்பிள் ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் மருந்து போட்டுட்டு இருந்தாங்கல்ல, அந்த மெஷினை கொண்டு வர சொல்றாரு. He asked to bring that machine from Gulab Chand. तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा. சோ பிஷன் என்ன பண்றான், அந்த சிம்னி கிட்ட இருந்தான் இல்லையா, ஜம்ப்னு மேல இருந்து அந்த ஷெட்டுக்கு கீழே குதிக்கிறான். கூது படானா he jumped down. उसने तीतर को उठा लिया. So he took the bird, तीतर அந்த கௌதாரி பறவையை தூக்கிட்டு और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा. So घर में घुसते வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே on entering the house itself he was calling Malkin. Malkin means wife of Colonel இல்லையா. So அந்த mistress, அந்த வீட்டோட எஜமானி அம்மாவை கூப்பிடுறான். புகார்னேனா he started calling. How he called? பஹுஜி பஹுஜி ஜல்தி ஆயியே, கொஞ்சம் சீக்கிரமா வாங்க. யஹ் பஹுத் ஜக்மி ஹை. சோ இதுக்கு ரொம்ப அடிபட்டிருக்கு. அகர் இசே தேக்கியே ப்ளீஸ் கம் அண்ட் see this அப்படின்னு அவன் வந்து சொல்றான். बिशन के आवाज सुनकर कर्नल दत्ता की भी अंदर जा पहुंचे. बिशनோட சத்தம் கேட்ட உடனே कर्नल दत्ता என்ன பண்றாரு, உள்ள வராரு. और बोले, he also came inside and started to talk. अच्छा तो थीतर चुराने वाला बच्चा तू ही है ता. ओके then அந்த கௌதாரி பறவைய நீதான் திருடிட்டு வந்தியா? You only took that bird and came here like that, he asked. क्या करता बाबूजी, நான் என்ன பண்றது பாபுஜி? இசை बहुत चोट लगी है, இதுக்கு ரொம்பவே வந்து அடிபட்டிருக்கு. चोट means it has got hurt a lot. अगर मैं न लाता तो यह मर जाता. சப்போஸ் நான் இதை கொண்டு வரல அப்படின்னா இது வந்து செத்து போயிடும், இறந்து போயிருக்கும். இட் மைட் டை இஃப் ஐ டிடன்ட் பிரிங் ஹியர். அப்ப தூ இஸ்கா கியா கரோகா, இப்ப இதை வச்சு நீ என்ன பண்ண போற அப்படின்னு கேக்குறாரு. இசை பாலுங்கா பாபுஜி, பிஷன் ने कहा. So बिशन said that I will take care of this. நான் இதை வளர்த்துக்குவேன். So कर्नल साहब मुस्कुरा दिए. அவருக்கு சிரிப்பு வந்துருச்சு. उन्होंने घायल तीतर को देखा. So he saw that wounded bird. அந்த பறவையை பாக்குறாரு. उसका एक पंख टूटा गया था. So அதோட ஒரு feather வந்து, पंख means feather, wings வந்து உடைஞ்சிருக்கு. टूटा गया था, it was broken. अब शायद ही वह उड़ सके. So it was very difficult for it to fly. அதால பறக்க முடியாது. இப்ப जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ. So go get that दवाइयों का बक्सा. बक्सा அப்படின்னா பாக்ஸ், மெடிசன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்போம் இல்லையா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் மாதிரி. So அந்த பாக்ஸ் எடுத்துட்டு வாங்குறாரு. बिशन दौड़कर बक्सा ले आया. So बिशन ran and took that box and came. Okay. कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया. So कर्नल दत्ता என்ன பண்றாருன்னா அந்த கௌதாரி பறவையோட லெக்ஸ், பைர் மீன்ஸ் லெக்ஸ்ல இருக்க அந்த புண்ணு எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்றாரு. he started cleaning that. फिर दवाई लगा दी. then he applied medicine. पंख को फैलाकर டேப் லகா தியா. சோ அந்த ஃபெதர்ஸ் விங்ஸ் வந்து விரிச்சு கொடுத்து, ஃபைலாக்கர்னா he spread that wings and he applied band-aid tape. டேப் எல்லாம் போட்டு ஒட்டுறாரு. ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं, so that it cannot move it. हिले डुले नहीं அப்படின்னா அதை வந்து ஷேக் பண்ண முடியாத மாதிரி பண்றாரு. அப்பதான் அது சீக்கிரமா சரியாகும் இல்லையா, அதுக்காக. फिर उन्होंने बिशन से कहा. then he told to बिशन that, बिशन अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा. சோ அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா பிஷன் கிட்ட, சப்போஸ் இதுக்கு வந்து நீ வந்து கேந்தே அப்படின்னா மேரிகோல்டு ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த ஃப்ளவர்ல இருக்கக்கூடிய லீவ்ஸ், பத்தம் அப்படின்னா லீவ்ஸ், மேரிகோல்டு ஃப்ளவர்ல இருக்கக்கூடிய லீவ்ஸோட ரஸ் அப்படின்னா அந்த ஜூஸ வந்து இதுக்கு கொடுத்தேன்னா 2-3 बार पिलाओगे. if you give 2-3 times for this bird then easily it will recover. சீக்கிரமா அது உடம்புக்கு சரியாயிடும். like that he told. तब तक बहूजी एक कटोरी में दलिया ले आई. So இவங்க பேசிட்டு இருக்கும் போதே பஹூஜி, பஹூஜி means the mistress, wife of Colonel. So she is bringing in a bowl, கட்டோரி, ஒரு
பவுல்ல வந்து தலியா அப்படின்னா கஞ்சி வந்து கொண்டு வந்து தராங்க. दलिया मीन्स அந்த கஞ்சி குடிப்போம் இல்லையா. So she is bringing that porridge. और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली. So she was feeding that तीतर bird. அந்த bird கௌதாரிக்கு அந்த கஞ்சியை குடிக்க வைக்கிறாங்க. குடிக்க வச்சுட்டே சொல்றாங்க, इसे रोज दलिया भी खिलाना பிஷன். சோ இதுக்கு டெய்லி ரோஸ் அப்படின்னா டெய்லி நீ இந்த தலியாவையும் குடு, ஃபீட் திஸ் பர்ட் டெய்லி வித் திஸ் போரேஜ். तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है. சோ இந்த கௌதாரி பறவைக்கு இந்த போரேஜ் கஞ்சி வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். இட் லைக்ஸ் a lot, so give it to that bird. Like that Malkin is telling. Okay. சோ அப்ப கர்னலும் சிரிச்சுக்கிட்டே हंसते हुए कहा என்ன சொல்றாருன்னா, तभी तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा. அப்பதான் இது வந்து பிஷனுக்கு பின்னாடியே வந்து சுத்தி சுத்தி வரும். இந்த கௌதாரி வந்து பிஷன் நல்லா டேக் கேர் பண்ணிக்கிட்டானா it will come back of him itself. Like that Colonel was telling. अच्छा बिशन तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? பஹுஜி நே பூச்சா. சோ இப்ப அந்த பஹுஜி அம்மா வந்து சொல்றாங்க, ஓகே பிஷன் உனக்கு தெரியுமா, तुम जानते हो, do you know how these birds speak அப்படின்னு கேக்குறாங்க. बिशन ने अपने हाथों को मुख पर रखकर तीतर की आवाज निकाली. சோ பிஷன் வந்து ஆக்டிங் பண்ணி காக்கிறான். என்னன்னா தன்னோட கைகளை வந்து மவுத் கிட்ட வச்சுட்டு, முख पर रखकर, he is keeping his hands on near to his mouth and he is telling out with the தீத்தர் சவுண்ட். அந்த கௌதாரி பேசுற மாதிரி கத்துறான். குவாக் 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 அப்படின்னு கத்திட்டு இருக்கான். कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़ा. ठहाका मारकरना ரொம்ப லவுட் லாஃப்டர், ரொம்ப சத்தமா வந்து சிரிக்கிறாரு. ஓகே. बाहूजी मुख पर பல்லு ரக்குக்கர் ஹஸ்னே லகி. சோ அந்த மிஸ்ட்ரஸ் மால்கினும் என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்களோட வாயில வந்து பல்லு, புடவை கட்டியிருப்பாங்கல்ல, சோ அதுல பல்லு இருக்கும் இல்லையா, அந்த சாரியில இருக்க பல்லுவை வச்சு வாயில வச்சுட்டு சிரிக்கிறாங்க. she also was laughing. okay. बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता. சோ பிஷனும் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே மான் துள்ளி துள்ளி ஓடும் இல்லையா, ஹிரன் அப்படின்னா டீர், हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला. சோ அந்த பறவையும் தூக்கிட்டு अपने घर की ओर, தன்னோட வீட்டை நோக்கி he also was running. Okay, so he went to his house. That's all. So this is the story of the small boy. He wants to save that little bird இல்லையா. So அவனோட அந்த முயற்சியை தான் நமக்கு இங்க கதையா கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so this story is written by Pratibha Nathji. Okay, hope you understood the story, right? Now let us go to the book back exercises. So from the story kahani say, see this whatever it is given in the quotation, it is from the lesson only. जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें है. अम्मा எங்க கிட்ட லைசன்ஸ் வாங்கின அந்த கன் இருக்கு. सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है. सो இந்த கிராம தலைவர் மாதோ சிங்குக்கு எங்களை பத்தி தெரியும். So who said this? The hunters told, isn't it? So शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा? So இந்த hunters வந்து கர்னல் சாஹிப் கிட்ட இது சொன்னாங்க இல்லையா. What did they thought and told this? என்ன நினைச்சு அது சொல்லி இருக்கலாம்? That is the question. Okay, so the answer is शिकारियों ने कर्नल साहब से ऐसा इसलिए कहा होगा. So the hunters thought, कर्नल साहब கிட்ட இது நினைச்சு சொல்லி இருக்கலாம் இல்லையா. they thought that कर्नल साहब will help them இல்லையா. so कर्नल साहब यह समझ जाए कि वे शिकारी अवैध रूप से तीतर का शिकार नहीं कर रहे हैं. So Colonel Sahab should understand that they are not just having guns இல்லையா. அவங்க வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு hunters. अवैध रूप से तीतर का शिकार नहीं कर रहे हैं. அதாவது they are not just shooting the birds. அவங்க வந்து லைசன்ஸ் வாங்கி தான் ஷூட் பண்றத வந்து ப்ரூவ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. ओकेवा, बल्कि उन्हें सरकार से लाइसेंस वाली बंदूक मिली है. अदा அதுக்காக தான் வந்து from the government they have got the licensed guns.
and also इतना भी नहीं, and also वे यह भी साबित करना चाहते थे, so they wanted this also to know to Colonel that वे उस इलाके में अजनबी नहीं है, அவங்க அந்த இலாக்கினா அந்த இடத்துக்கு strangers கிடையாது, they were not new to that place, उन्हें वहां का सरपंच माधव सिंह अच्छी तरह जानता है, so through this line அதாவது அந்த கிராம தலைவர் மாதவ் சிங்க்கும் எங்களை நல்லா தெரியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், they are familiar to everyone there, okay, to the head of the village and all, so they just wanted to show off them, நாங்க வந்து லைசன்ஸ் கன் வச்சிருக்கோம் and the head of the village க்கு எங்களை தெரியும், like that they wanted to tell. Okay, next question is बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता है, so why Bishan wanted to save this wounded bird, அந்த அடிபட்ட பறவையை ஏன் காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிறான் அவன், so घायल तीतर को देखकर, so அந்த அடிபட்ட பறவையை பார்த்த உடனே Bishan का दिल, okay, பிஷனோட மனசு, தில் மீன்ஸ் ஹார்ட், பிகல் கயா, so வலிக்குது அவனுக்கு, so the wounded bird பார்த்த உடனே on seeing that bird his heart pains, वह उसको घायल अवस्था में असहाय नहीं छोड़ सकता था, so he didn't wanted to leave that bird, छोड़ सकता ना அது அந்த இடத்துல விட்டுட்டு அடிபட்ட அந்த கஷ்டப்படுதுல, in that state, wounded state, he doesn't want to leave it and come, ஓகே, அதுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். அத்தஹ தட் இஸ் உஸ்னே உசே உட்டா லியா, அந்த பேர்டை தூக்கி और उचित इलाज करके तीतर को बचा लिया and he gave the proper treatment, உச்சித் அப்படின்னா பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட், இலாஜ்னா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து எப்படியோ அந்த பேர்டை வந்து சேவ் பண்ணிட்டான். ஓகே, नेक्स्ट क्वेश्चन, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई, सो இந்த அடிபட்ட இந்த பேர்ட, காயல் தீத்தர் அப்படின்னா காயல்னா wounded பேர்டை வந்து காப்பாத்துறதுக்காக what and all difficulties did he undergo, பரேஷான் என்னெல்லாம் கஷ்டம்லாம் அவனுக்கு வந்துச்சு, उसने झाड़ियों से गुजरकर बड़ी मुश्किल से घायल तीतर को पकड़ा, so first அந்த பேர்டை பிடிக்கும் போதே, பக்கடா means to catch that bird itself, he need to go into the bushes இல்லையா, ஜாடியோ அப்படின்னா அந்த முள்ளெல்லாம் இருந்துச்சு, அந்த bushes குள்ளார எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு பூந்து बड़ी मुश्किल with great difficulty he got that bird. शिकारियों से बचाने के लिए அடுத்தது hunters கிட்ட இருந்து அதை காப்பாத்துறதுக்காக उसे what he did, कैंटीले तारों की बाढ़ में से होकर गुजरना पड़ा, அதாவது அந்த முள்ளெல்லாம் இருந்துச்சு இல்லையா, அந்த வழியா எல்லாம் வந்து அவன் பூந்துட்டு போக ட்ரை பண்றான். उसे घुटने के बल भी चलना पड़ा, so what he did, घुटने அப்படின்னா அவனோட நடந்து போனா கண்டுபிடிச்சிருவாங்கல்ல, அந்த புஷஸ்க்கு கீழே முட்டி போட்டு, குட்னேனா நீஸ், முட்டி போட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த வழியா நடந்து போய் அந்த பேர்டை வந்து காப்பாத்துறான். so all these difficulties he needed to undergo. okay, so next question is घायल तीतर अगर तुम्हें मिला तो, so if you get a wounded bird, இந்த மாதிரி ஒரு பேர்டு உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா, तो तुम कैसे उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते, so அது நீங்க எடுத்து வளர்ப்பீங்களா இல்ல அப்படின்னா, or whether you will अच्छा होने पर, அதுக்கு நல்ல உடம்பு சரியானதுக்கு அப்புறம் அதை விட்டுருவீங்களா, that is the question, you have to reason out the answer. so घायल तीतर को बिल्कुल स्वस्थ होने तक मैं उसे अपने पास रखता, so அந்த wounded bird வந்து बिल्कुल स्वस्थ நல்லபடியா குணமாகுற வரைக்கும், till it becomes all right, I will keep it with me, अपने पास रखता, என்கிட்ட நான் அதை வச்சுப்பேன். फिर அதுக்கப்புறமா after that उसे छोड़ देता, I will leave it freely because ताकि वह स्वच्छंद जीवन जी सकते, स्वच्छंद जीवना फ्रीडमा, பறவைகளுக்கு வந்து எவ்வளவுதான் அது நம்ம கூட இருந்தாலும் கேஜுக்குள்ள போட்டு வச்சா கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா, if you have everything and if you are kept in one room, how will you feel, that will not be good, right, like that only birds, அதுங்களை அப்படியே ஃப்ரீடமா இருக்க விட்டுறணும், so I will leave them free to live its own life. okay, like this you can write your own opinion here. okay,
Next भाषा की बात. So under that first one is इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो. So இங்க இருக்கிற வாக்கியத்தை உங்களோட own words நீங்க எழுதலாம். Okay, understand the meaning and write them in your own words. See the first sentence. सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे. காலை வேளையில அடிக்கக்கூடிய அந்த இளம் வெயில்ல ஹல்கி தூப் அப்படின்னா லைட்டா இருக்கும் அந்த வெளிச்சம். காலையில இருக்க வெளிச்சம் வந்து நம்மள ரொம்ப பிளசண்டா இருக்கும். அது நமக்கு குத்தாது இல்லையா? அதுக்கு நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்போம். அதுல வாக்கிங் போலாம், மார்னிங் சன்ல உட்காரலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். சோ அந்த சன்ல அந்த வெளிச்சத்துல வந்து அந்த வயல் கேத் the fields were appearing golden color because the grains were ready for harvest இல்லையா? சோ அந்த கதிர்கள் எல்லாம் நிறைஞ்சு இருந்தது வயல் வந்து அப்படியே கோல்டன் கலர்ல இருந்துச்சு. Okay, so how can you tell it in your own words? என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க? Okay, so you have to think and tell that. So நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா सुबह की हल्की धूप खेतों में खिल रही थी. So அந்த सुबह की हल्की धूप காலையில இருக்கக்கூடிய அந்த வெயில் வந்து வயல்ல எல்லாம் பட்டுட்டு இருந்துச்சு. खेतों में खिल रही थी. Khil means it was spreaded on the fields, like that you can tell. இப்போ செகண்ட் சென்டென்ஸ் பாத்தீங்கன்னா वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हो. वह इतना तेज चल रहा था. அவன் இவ்வளவு வேகமா ஓடுனான்னு தெரியுமா? So he ran so many fast that as if he got feathers on his back. அவனுக்கு பின்னாடி ரெக்க முளைச்ச மாதிரி அவன் ஓடுனா. So how can you change it? वह इतना तेज चल रहा था जैसे அவன் இவ்வளவு வேகமா ஓடுனா எப்படின்னா उसके पैरों में पंखे लगे थे. So his legs அவனோட கால்களுக்கு பதிலா அங்க வந்து ரெக்க முளைச்ச மாதிரி ஓடுனா. Like that you can tell. Okay, just change little bit of words and bring out. Next வந்து second one. तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया. சோ தீத்தரை வந்து அந்த ஸ்வெட்டரை வந்து மேல போட்டுட்டான் இல்லையா? மேல போட்டு பிஷன் என்ன பண்ணா அந்த பேர்டை பிடிச்சிட்டான். உசே பக்கड़ लिया और अपने सीने से छिपा लिया. और अपने सीने से அதாவது தனக்குள்ளார அத வந்து ஒளிச்சு வச்சுக்கிட்டான் இல்லையா? So ऊपर लिखे वाक्य में இந்த சென்டென்ஸ்ல இந்த அண்டர்லைன் வேர்ட்ஸ் பாருங்க. உசே இருக்கு and अपने இருக்கு இல்லையா? உசே शब्द का इस्तेमाल யார குறிக்கிறது? इस्तेमाल அப்படினா for instead of what you have written उसे here, it is denoting the bird இல்லையா? தீத்தர் के लिए आया है. Instead of telling தீத்தர் திருப்பி தீத்தர்னு சொல்லாம அத பிடிச்சிட்டான், அந்த பறவைய பிடிச்சிட்டான்னு சொல்லாம அத பிடிச்சிட்டான்னு சொல்றோம் இல்லையா? உசே पकड़ लिया. एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने की बजाय, அத நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நவுன், संज्ञा மீன்ஸ் நவுன், திரும்ப யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா बजाय means instead of using the noun तीतर again and again, in that same place उसी वजह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है. We can use some other words instead of nouns. Those nouns words are called pronouns. सर्वनाम कहते हैं. I'll write P for you, pronouns. Okay, so what now we have to do? नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम का ठीक रूप छांट कर लिखो. So கீழ இருக்கிற வாக்கியத்துல சர்வநாமோட சரியான ரூபத்தை நம்ம பார்த்து எழுத போறோம். Let us start. So first வந்து இங்க வந்து உங்களுக்கு bracketsல pronouns வந்து கொடுத்திருக்காங்க சர்வநாம். But proper form you have to take and write. Okay, இப்ப मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने पास बुलाकर कहा. So मास्टर साहब called अप्पा राव. अपने पास बुलाकर ना தாங்கிட்ட அப்பா ராவ கூப்பிட்டு என்ன சொன்னாருன்னா तुम कल मेरा घर आना. तुम நீ வந்து நாளைக்கு मेरा என்னுடைய வீட்டுக்கு வா. So all these blue colored words are the various forms of pronouns. Okay, next one. सेंटीला तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है?
So சென்டிலா உன்னுடைய வீடு. So இங்க தும்மன் இருக்கு இல்லையா, தும்கர்னு அப்படியே எழுதக்கூடாது. You shouldn't write தும்கர். You should write your house. You house னு எழுத மாட்டோம்ல. Where is your house? So तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है? நாகாலாண்டோட எந்த சிட்டில இருக்கு? Which city in Nagaland is your house located? Okay. நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ், இப்ப பிராக்கெட்ல ஆப் கொடுத்திருக்காங்க. சோ அதை எப்படி மாத்தலாம்? சுதா நே அப்னி புவா சே பூச்சா. சோ சுதா தன்னுடைய அத்தை கிட்ட சொன்னா. சுதா ஆஸ்க்ட் ஹர் புவா. புவா அப்படின்னா அத்தை கிட்ட, ஆண்ட். பாப்பா ஆப்சே கித்னே படே ஹை? பாப்பா மீன்ஸ் ஃபாதர். அப்பா உங்களை விட எவ்வளோ வயசு பெரியவர்? Okay, how much years is my father elder than you? Okay, so aapse னு நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணோம். ஓகே, அடுத்தது வஹ் இருக்கு இல்லையா, மோகன் கோ சமஜ் மே நஹி ஆ ரஹா கி உசே கியா கர்னா சாஹியே. மோகனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்ன செய்யறதுன்னு. உசே கியா கர்னா சாஹியே. மோகன் didn't know what to do. ஓகே, அப்ப இங்க வஹ்க்கு பதிலா உசேன்னு போடணும். கிளியர்? அடுத்தது ஆப் இருக்கு, வஹ் இருக்கு. सो विमल ने अपने अफसर को याद दिलाया कि उन्हें 4 बजे बैठक में जाना है. सो विमल வந்து தன்னுடைய ஆபீசருக்கு ரிமைண்ட் பண்ணனா, யாத் திலாயா. he reminded to his officer that they have a meeting at 4 o'clock. उन्हें அப்படின்னா they, 4 बजे बैठक जाना है. सो இந்த மாதிரி நம்ம changed various forms of pronouns நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும். ओके, इन वाक्यों को पूरे करो. सो वी हैव टू फिल इन द सेंटेंसेस. लेट अस सी. वह इतना धीरे चल रहा था. அப்ப அவன் இவ்வளவு ஸ்லோவா போனா. சோ how can you compare it? எது கூட இதை கம்பேர் பண்ணா? மானோ சீண்டி चल रहे हो. so it is like ant is going. எறும்பு ஊர்ற மாதிரி ஊறி போயிட்டு இருந்தான்னு சொல்றோம்ல, அதுதான் சீண்டி चल रहे हो. नेक्स्ट, रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे. सो ராத்திரியில அந்த ஷைனிங் ஸ்டார்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா? டு see the shining stars at night, it is like आकाश में दूदिया चादर बिछा हो. सो ஆகாஷ் அப்படின்னா வானத்துல வந்து தூதியா அந்த பால் மாதிரி வெள்ளை கலர்ல கம்பளி பெட்ஷீட் விரிச்சிருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. சாதர் மீன்ஸ் பெட்ஷீட். ஓகே, you can write anything here. Comparison only. All these things are comparison. மானோ அப்படின்னு வருது இல்லையா, மானோ அப்படின்னா கம்பேர் பண்ணி, அது கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணி எழுதுறது. ओके, இப்போ அடுத்தது பார்க்கலாமா? तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो. சோ நீ வந்து மங்கள் கிரக அப்படின்னா மார்ஸ் பத்தி இவ்வளவு சொல்ற. இட் இஸ் லைக் तुम वहां के बशीदे हो. சோ இட் இஸ் லைக் யூ ஆர் ஃப்ரம் தட் பிளேஸ், யூ ஆர் நேட்டிவ் ஆஃப் தட் பிளேஸ். அதை பார்த்த மாதிரியே சொல்றியே, லைக் தட். नेक्स्ट, बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नजरों से दिखा रही है मानो अभी खा जाएगी उसे. सो அந்த பில்லி பூனை வந்து चूहे அப்படின்னா எலிய எப்படி தெரியுமா பாக்குது? லல்சாயி நசரோ. நசரோ மீன்ஸ் அதோட கண்களை வச்சு இட் இஸ் சீயிங் லைக் எனிதிங் as if it is going to eat it immediately. அபி கா ஜாயேகி உசே. இப்பவே அது வந்து அது சாப்பிட்டும் போல. ஓகே, ஃபைன். நெக்ஸ்ட், ஃபசலோं के ईर्द गिर्द. ஃபசல் அப்படின்னா அந்த கிராப்ஸ் ஹார்வெஸ்ட் பண்றது இல்லையா? சோ அத பத்தின விஷயங்கள் பார்க்கலாமா? இஸ் கஹானி மே, இந்த ஸ்டோரியில சேபோं के खेत, ஆப்பிள் ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஒரு சீடேனுமா கேத், அதாவது ஸ்டெப் கல்டிவேஷன். இது வந்து ஒரு மலை பிரதேசம். இந்த ஸ்டோரி இஸ் ஹேப்பனிங் இன் a mountainous region. So you know the land will not be flat. So cultivation should happen. They
make it as a step cultivation இல்லையா का जिक्र आया है. अनुमान लगाकर बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी. So just you have to think and tell. இது வந்து பாரத தேசத்துல இந்தியால எந்த இடத்துல நடந்திருக்கும். பௌகோலிக் கஷேத்திரம்னா பிசிக்கல் மேப் ஆஃப் இந்தியா எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எது மவுண்டேனியஸ் ரீஜன், எங்க வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டெப் கல்டிவேஷன் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. So you have to think and write, that's all. So यह कहानी, this story भारत के पहाड़ी इलाके में होगी. डेफिनेटली इट इज इन द माउंटेनियस रीजन தான். पहाड़ी इलाकेना माउंटेनियस रीजनல தான் நடந்திருக்கும். ஏன் அப்படினா पहाड़ी इलाके में समतल भूमि नहीं होती, because in mountainous region there will not be any flat surface. समतलமா பூமி வந்து இருக்காது. वहां पहाड़ों को यथासंभव काट काट कर सीढ़ी नुमा बनाया जाता है. सो அங்க வந்து மவுண்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் யதா சம்பவ காட் நமக்கு ஏத்த மாதிரி கொஞ்சம் சமப்படுத்தி ஸ்டெப் கல்டிவேஷன் இல்லையா, ஸ்டெப் ஃபார்மிங் பண்ணுவாங்க அங்க. और उसी पर खेती की जाती है. அங்கதான் வந்து ஃபார்மிங் அக்ரிகல்ச்சர்ல அதுலதான் பண்ணுவாங்க. ऐसे में भारी बारिश का पानी फसलों के बीच टिक नहीं पाता है, जो कि अच्छी फसल के लिए आवश्यक है. சோ யூனோ அந்த ஸ்டெப் அது வந்து ஒரு ஸ்லோப்பியா இருக்கும் இல்லையா. சோ அப்ப வந்து நம்ம கரெக்டா அந்த லேண்ட சரி பண்ணலன்னா மழை தண்ணி எல்லாம் ஃபுல்லா கீழே போயிடும். அப்ப அந்த கிராப்ஸ்க்கு தேவையான தண்ணி கிடைக்காது. சோ ஐசேமே பாரி பாரிஷ், ரொம்ப மழை பெய்யும் போது பானி அந்த தண்ணி வந்து ஃபசலோं के बीच அந்த கிராப்ஸ்க்கு நடுவுல டீக் நஹி பாத்தா, இட் வில் நாட் கோ, இட் வில் ஃப்ளோ டவுன், அந்த வேலி கிட்ட போயிடும். அது ஜாக்கி அச்சி ஃபசல் के लिए आवश्यक है. நல்ல கிராப்ஸ் க்ரோ ஆகணும்னா தண்ணி வேணும் இல்லையா அதுக்கு. அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து बर्फ भी पिघल कर फिसल जाता है और खेती बर्बाद नहीं होती है. बर्फ அப்படின்னா வந்து பனி. ஒரு மவுண்டேனியஸ் ரீஜன்ல ரொம்ப பனியான இருக்கிற ஸ்னோ எல்லாம் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ பர்ஃப் பி பிகல்கர்னா அது மெல்ட் ஆகி ஓகே ஃபிசல் ஜாத்தா ஹை. என்ன ஆகும், ரொம்ப தண்ணி வந்து ஸ்டாக்னேட் ஆகக்கூடாது சம்டைம்ஸ். சோ அது கீழே போயிடணும். பிகாஸ் அது ரொம்ப ஸ்டாக்னேட் ஆயிடுச்சுன்னா கிராப்ஸ்க்கு அது வந்து நல்லது கிடையாது இல்லையா. கேத்தி பர்பாத் நஹி ஹோதி. So all because of this we have step cultivation in the mountainous region. So definitely the story is happening in a mountainous place. Okay. Next section number 2, சேபோं के बाग में, அதாவது ஆப்பிள் ட்ரீஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த தோட்டத்துல कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था. அந்த worms கொல்றதுக்காக நிறைய பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. यो तो कीटनाशक दवाएं फलों, सब्जियों और अनाज की फसलों की कीड़ा लगने से बचाती है. So these pesticides are used to save, bachati na, it is used to save the fruits, vegetables and the grains from getting damaged by, controlled by the pest இல்லையா. पर नंबर 1 இதுல என்ன அப்படின்னா, ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती है. You know these pesticides kill the pest. इनसे इनका सेवन करने से क्या हमें भी नुकसान होता है. இந்த மாதிரி पेस्टिसाइड्स பயன்படுத்துறதுனால நமக்கு ஏதாவது harmfulness இருக்கா पता करो और कक्षा में बातचीत करो. You can identify the disadvantages of using pesticides and you can discuss it in your classroom. ஓகே. சோ கீட்டநாசக் தவாய் இந்த மாதிரி பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணி மருந்து தயாரிக்கிறாங்களே, அது வந்து फलों, सब्जियों और अनाज की फसलों, फलों मीन्स फ्रूट्स, सब्जियों मीन्स वेजिटेबल्स, अनाज की फसलों मीन्स ग्रेन्स, இதுலெல்லாம் வந்து worms வராம, பெஸ்ட் வராம தடுக்கும். आना लेकिन जब हम इन्हें खाते हैं, but when you eat it, no, what happens? तो ये हमें भी नुकसान पहुंचती है. even it harms
ourselves. அதனால தான் நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் அப்படியே சாப்பிடக்கூடாது. அது நல்லா ஒரு வாஷ் கொடுத்து மேபி யூசிங் டர்மரிக் அண்ட் salt you can wash it and use it. हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है. நம்மளோட அந்த digestive system எல்லாம் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் வயிறு வலியோ ஏதோ ஒரு something will happen, isn't it? So you should not take it directly. ओके. सेकेंड क्वेश्चन इज ऐसे में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है? सो இந்த மாதிரி பெஸ்டிசைட்ஸ் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்ல யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி पहले means before that what are all the things they have to keep it in mind. ओके. सो फलों और सब्जियों में इस्तेमाल करने से पहले सो நம்ம வந்து அத யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் போட்டு வரக்கூடிய இந்த ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம், अच्छी तरह धोकर நல்லா வாஷ் பண்ணணும். धोकर means you have to wash it very well. उन्हें पोंछ लेना चाहिए. you have to wipe it with towels எல்லாம் வச்சு நல்லா அதை wipe பண்ணிடணும். जहां तक संभव हो उनके छिलके को उतार लेना चाहिए. So wherever it is possible you have to remove the outer skin of it and use. See like apples, okay, bananas, அதெல்லாத்துல நம்ம ஆப்பிள்ஸ்ல வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஸ்கின் அவுட்டர் ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிட்டு உள்ள இருக்கிறத சாப்பிடலாம். ஆரஞ்சஸ்ல நம்ம டிஃபால்ட்டா ரிமூவ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி எதெல்லாம் முடியுமோ அதுல எல்லாத்துலயும் you can remove the peel the skins and then you can eat it. At least to some extent we can save ourselves. Okay. नेक्स्ट तुम्हारे आसपास. सो सराउंडिंग अराउंड यू என்ன பார்க்கலாமா? नंबर 1 कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को. सो कर्नल दत्ता வந்து அந்த அடிபட்ட அந்த பறவைக்கு गेंदे की पत्तियों का रस पिलाने कहा. அந்த மேரிகோல்டு லீவ்ஸ், மேரிகோல்டுங்கிறது சாமந்தி பூ இல்லையா, சோ அதுல இருக்கிற லீவ்ஸ் இருக்க ஜூஸ் வந்து கொடுக்க சொன்னாரு இல்லையா. சோ पत्तों का इस्तेमाल कई कामों में किए जाते हैं. சோ இந்த மாதிரி லீவ்ஸோட யூசேஜ் வந்து நம்ம நிறையவே பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இல்லையா. नीचे लिखे पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होते हैं? सो கீழே கொடுத்திருக்க லீவ்ஸ் எல்லாம் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? See first is तुलसी. सो तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल. सो तुलसी எங்க யூஸ் பண்றோம் நம்ம மெயினா? பூஜா பாட்டு பூஜை பண்றதுக்கு, பகவானுக்கு துளசி மாலை போடுறதுக்கு யூஸ் பண்றோம். as well as चाय बनाने में होता है. चाय sometimes we make. சோ துளசி வச்சு சாய் அப்படின்னா இங்க டீ சொல்லலாம், இல்ல கஷாயம் போட்டு சளிக்கெல்லாம் நமக்கு கொடுப்பாங்க இல்லையா. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் நீம், அதாவது வேப்ப மரம் இல்லையா. வேப்ப இலைகள் எதுக்கு போடுவோம் நம்ம? फोड़े फुसी निकलने पर नीम के पत्ते को पानी में उबालकर उस पानी को नहाया जाता है. सो विथ दिस नीम लीव्स வந்து நம்ம இது பண்ணுவோம், தண்ணியில போட்டு கொதிக்க வச்சு, உபல்கர் அப்படின்னா உபால்கர்னா தண்ணியில போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை யூஸ் பண்ணி குளிப்பாங்க. ओके. नहाया जाता है. पत्तियों को पीसकर गांव पर उसका लेप भी चढ़ाया जाता है. இந்த இலைகளை வந்து லீவ்ஸ் வந்து பீஸ் करना அரைச்சு they will grind these leaves and if you have any wound அது மேல அதோட பத்து மாதிரி போட்டு கட்டுவாங்க. so that it is antibacterial, isn't it? so அதுக்காக நெக்ஸ்ட் வந்து மீட்டா நீம். மீட்டா நீம்னா ஸ்வீட் நீம்னு ஒன்னு இருக்கு. அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா सब्जियों तथा दाल को अधिक जायकेदार बनाने में मीठा नीम की पत्तियों को इस्तेमाल करता है. இந்த வெஜிடபிள்ஸ் அந்த போட்டு நம்ம குருமா அந்த மாதிரி எல்லாம் தால் எல்லாம் பண்றோம்ல, தால் கறி, அதை வந்து நல்லா டேஸ்ட் ஆக்கிறதுக்கு ஐ ஹோப் சோ இது வந்து கருவேப்பிள்ளைன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் திஸ் மீட்டா நீம் சில்ட்ரன். சோ அதை போட்டா நம்மளுக்கு வந்து டேஸ்ட் நிறைய கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது ஆம், மா இலை இருக்கு இல்லையா, मैंगो लीव्स மெயினா பூஜைக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். பூஜா पाठ में आम की पत्तियों को उपयोग करता है. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க if you can ask your parents or grandparents and ask them and write it down. okay. नेक्स्ट अमरूद, கொய்யா இலைகளை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா दवा बनाने में अमरूद के पत्ते का इस्तेमाल. அதாவது மெடிசினல் வேல்யூஸ் வந்து கொய்யா இலைகள்ல நிறைய இருக்கு. so in order to make medicines they use these guava leaves. ஓகே, இஸ்தேமால்னா யூஸ் பண்றது. நெக்ஸ்ட்
तेज पत्ता, அதாவது सब्जियों को जाकेदार बनाने में तेज पत्ता, லைக் பிரிஞ்சி லீவ்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது பிரியாணி பண்றப்பெல்லாம் போடுவாங்க அம்மா. சோ அந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த குருமா எல்லாம் பண்றப்ப அதோட டேஸ்ட் ஹைலைட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு இந்த லீவ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பிரயோக ஹோதா ஹை. நெக்ஸ்ட் வந்து கேலா, வாழை மரத்தையே வீட்டுக்கு முன்னாடி கட்டுவாங்க. வாழை இலை வச்சு சாமிக்கு படையல் போடுவாங்க இல்லையா. பூஜா பாட்டுமே பூஜா பண்றப்ப கேலே கே பத்தே கா பிரயோக் ஹோதா ஹை. தே யூஸ் தீஸ் லீவ்ஸ். நெக்ஸ்ட் सागवान, அதாவது इन पत्तों से दोने तथा पत्तल बनाए जाते हैं. இந்த இலைகள் அதாவது தொன்னு மேக் பண்ணுவாங்க. கோயில்ல பிரசாதம் எல்லாம் தருவோம்ல, அப்ப தொன்னு அது இந்த சாகுவன் அப்படிங்கிற ஒரு இலை, மரத்தோட இலையில இருந்தா பண்ணுவாங்க. ஓகே, தொன்ன பண்றது, தட்டு பண்றது, அதெல்லாம் அதுக்காக இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 2, कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़कर दवाइयां का बक्सा ले आया. सो कर्नल साहब சொன்ன உடனே பிஷன் வந்து ஓடி போய் he brought the first aid medicinal box. ஓகே, इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் எழுதிருக்கு, அதான் பிராத்மிக் चिकित्सा बॉक्स अर्थम. इस बक्से में क्या क्या चीज है? फर्स्ट एड बॉक्स என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பீங்க? होप यू ऑल नो राइट. फर्स्ट एड बॉक्स प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में फर्स्ट காட்டன் இருக்கும். रुई அப்படினா காட்டன், அதுக்கு அப்புறம் டெட்டால் வச்சிருப்போம். டெட்டால் எல்லாம் சாவ்லான் அந்த மாதிரி. அதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன வச்சிருப்போம்? क्रेप பேண்டேஜஸ் வச்சிருப்போம். और स्मॉल सिजर्स, छोटी कैंची ना सिजर्स வச்சிருப்போம். गांव पर लगाने के लिए महलम, அதாவது ஆயின்மெண்ட், அந்த ஊண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு மேல அப்ளை பண்றதுக்கு ஆயின்மெண்ட். பட்டினாலும் பேண்டேஜ், ஆயின்மெண்ட் வச்சுட்டு இப்படி சுத்துவோம்ல, ஒயிட் கலர் துணி வச்சு ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுவோம்ல, அதான் பட்டி, புதின் ஹரா ஆதி சீஸே ஹோதி ஹை. சோ இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ்ல இருக்கும். ஓகே, इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है? இந்த ஃபர்ஸ்ட் எய்டோட யூசேஜ் எப்பெல்லாம் இருக்கும் நம்மளுக்கு? இஸ்தேமால் அப்படின்னா when will you use these first aid boxes? so इसका इस्तेमाल तब होता है, இது எப்ப தெரியுமா யூஸ் பண்ணுவோம்? जब किसी को, எப்பவாவது யாருக்காவது மாமூலி चोट लग जाती है. மாமூலினா ஜெனரலா இப்ப வீட்ல கீழே விழுகுறோம், குழந்தைங்க விளையாடும் போது விழுந்துருச்சு, அடிபட்டுருச்சு, அம்மா காய்கறி கட் பண்ணும் போது கை கட் பண்ணிட்டாங்க, சம்திங் லைக் தட். ओके, या शरीर के किसी अंग से खून निकलने लगती है. அதான் இப்போ பார்ட் ஆஃப் த பாடியில ஏதாவது ஒரு இடத்துல தெரியாம ரத்தம் வந்துருச்சு, கூன் அப்படின்னா பிளட் வந்துருச்சு, அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்ல we can use this first aid box. ओके, नेक्स्ट थर्ड वन வந்து तुमने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें दलावदार बनाई जाती है. सोचकर बताओ कि ऐसा क्यों किया जाता है. So you might have learnt that இந்த மாதிரி மவுண்டேனியஸ் ரீஜன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய வீட்ல எல்லாம் வந்து ஜெனரலி ஹவுசஸ் வந்து இந்த மாதிரி கூரை போட்டிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஹவுசஸ் தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க. லைக் திஸ், the tapering slab will be there. Okay, அதான் சத்தே அப்படின்னா அந்த roof வந்து டலாவ்தார் बनाई जाती है. So you have to think and tell why they construct such houses in mountainous regions. So mountainous regionsல पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी खूब होती है, அதாவது பனி வந்து நிறைய இருக்கும், ஸ்னோ ஃபாலிங் இருக்கும் இல்லையா. and वर्षा भी उतनी ही अधिक होती है. वर्षा அப்படின்னா மழை, rain, always mostly year fully it will be raining தான். அதனால इसलिए उन क्षेत्रों में அந்த மாதிரி இடத்துல छते डलावदार बनाई जाती है. so tapering slabs, roofs will be made ताकि so that पानी बिना रुकावट बह जाए, தண்ணி வந்து நிக்காம அது பாட்டுக்கு it will flow down like this இல்லையா. और बर्फ भी पिघल कर नीचे गिर जाए, बर्फ स्नो இருந்தாலும் அது என்ன ஆகும், மெல்ட் ஆகி கீழே வந்து விழுந்துரும். so that the roof will not get damaged. okay, पहाड़ी इलाका, let us see about mountainous regions. इस कहानी में, so in the story ல पहाड़ी, mountains,
घाटी घाटी அப்படின்னா valleys शब्दों का इस्तेमाल हुआ है we have used all these words okay पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो மவுண்டேனியஸ் ரீஜன்ஸ் பேஸ் பண்ணக்கூடிய மற்ற ஏதாவது வார்த்தைகள் இருந்தா அது திங்க் பண்ணி நீங்க எழுதணும் சோ ஜெய்சே டலான் சட்டான் சட்டான் அப்படின்னா ராக்ஸ் பாறைகள் இருக்கும் டலான் அப்படின்னா ஸ்லோப்ஸ் கிரேடியன்ட்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி வேற வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாமா பத்ரீலா பத்ரீலா அப்படின்னா ராக்கின்னு அர்த்தம் ராக்கி சோட்டி அப்படின்னா ஹில்ஸ் பீக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் சீடி நுமா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்டெப் கல்டிவேஷன் சொல்லல சீடி நுமா ஜாடி ஜாடி அப்படின்னா புஷ்ஷஸா இருக்கும் அங்கங்க புதர்களா இருக்கும் அதே மாதிரி டேடா மேடா மேடும் பள்ளலுமா இருக்கும் பஹாடி நதி அந்த மவுண்டனுக்குள்ளார ரிவர் போகும் இல்லையா அப்புறம் சம்டைம்ஸ் ஸ்னோயியா இருக்கும் பர்ஃபீலா பஹாட் மவுண்டன்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் சங்கரா சங்கரா அப்படின்னா அவங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய வழிகள் எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப நேரோ பேசேஜஸா இருக்கும் அதுதான் வந்து சங்கரான்னு சொல்லுவோம் லைக் திஸ் வேர்ட்ஸ் யூ கேன் ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் தீத்தர் அதாவது கௌதாரி பேர்டை பத்தி நம்பர் 1 பஹேலி பசில் तीतर को दो पीछे तीतर तीतर के दो पीछे तीतर तीतर के दो आगे तीतर बोलो कितने तीतर तीतर के दो पीछे तीतर அதாவது தீத்தருக்கு பின்னாடி 2 தீத்தர் ஒரு பேர்டுக்கு பின்னாடி 2 பேர்டு இருக்கு ஒரு பேர்டுக்கு முன்னாடி 2 பேர்டு இருக்கு மொத்தம் எத்தனை பேர்ட்ஸ் இருக்கு ஓகே see I am just putting the 3 birds okay ஒரு பேர்டுக்கு பின்னாடி 2 பேர்டு இருக்கு ஓகே இப்போ இந்த பேர்டுக்கு முன்னாடி 2 பேர்டு இருக்கு so totally how many birds 3 birds that's all okay next is यहाँ तीतर का फोटो दिया गया है so you can see the photo of that bird here गौर से देखो और उसका वर्णन करो so you have to describe that okay चौथी में तुम यह कर सके हो that is 4 lines நீங்க வந்து describe பண்ணலாம் okay तीतर कम ऊंचाई तक उड़ान भरने वाला एक छोटी पक्षी है so அந்த கௌதாரி பறவை வந்து ரொம்ப ஹைட்டா பறக்காது ஈகிள் மாதிரி எல்லாம் பறக்காது so கம் ऊंचाई ஒரு அளவுக்கு உயரமா பறக்கக்கூடிய ஒரு குட்டி பறவை छोटा पक्षी है इसके पंख छोटे छोटे होते हैं so அதோட feathers पंख வந்து wings வந்துட்டு ரொம்ப குட்டியா தான் இருக்கும் तथा यह देखने में सुंदर प्रतीत होता है but if you see that it will be very beautiful it has a beautiful appearance okay यह ज्यादातर झुंड में रहना पसंद करता है so it always likes to live in groups झुंड அப்படினா குரூப்பா தான் யானைகள் எல்லாமே இந்த குரூப்பா தான் இருக்கும் தனியா இருக்காது பட் வேற டைகர் எல்லாம் எடுத்தா அது தனியாவே தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி இது வந்து குரூப்பா லிவ் பண்றதுக்கு அதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே so next வந்து நீங்களே பண்ணணும் இது स्वयं करो you have to do this that is तीतर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करो you can see the internet and get more informations about तीतर like तीतर का घोंसला அது எப்படி கூடு கட்டும் वह क्या खाता है what is all it will eat like that you can get it from the internet okay fine now there is a reading activity here रात भर बिलखते चिंगाड़ते रहे இது என்னன்னு படிக்கலாம் ஓகே ஒடிசா ராஜ்யமே சோ ஒரிசால வந்து सिम्प्लीपॉल टाइगर रिजर्व सो अगर टाइगर रिजर्व इருக்கு में 25 हाथियों का झुंड रहता है सो एलिफेंट्स 25 அப்படினா வந்து 25 எலிஃபென்ட்ஸ் மேலேயே வந்து நிறைய எலிஃபென்ட்ஸ் அங்க இருக்கும் इस झुंड में அந்த குரூப்ல कुछ दुई भी थी இங்க துயி அப்படின்னா குட்டி யானைகள்னு சொல்லுவோம் அதான் அடுத்த லைன்ல சொல்லிருக்காங்க பாருங்க ஜின் ஹாத்தினியோ கே சாத் ஹத்தினி அப்படின்னா ஃபீமேல் எலிஃபென்ட்ஸ் கூட துத் முஹே பச்சே ஹோ பால் குடிக்கிற சின்ன சின்ன யானை குட்டி இருந்தா அதுதான் வந்து துயின்னு சொல்றோம் துயி கஹதே ஹை ओके दाव लगे तो हाथी के छोटे बच्चे को शेर मार लेता है sometimes when there is a chance இந்த யானை குட்டியை வந்து என்ன பண்ணும் லயன்ஸ் எல்லாம் வந்து கொன்னு போட்டுரும்
ओके। झुंड के बड़े दतैल और बड़ी हथिनियां बच्चों की रक्षा करती है. சோ எப்போதுமே யானை வந்து கூட்டமா தான் இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த யானை கூட்டத்தை சேர்ந்த நல்ல பெரிய யானைகள், பிக் ஹத்தினி அப்படின்னா அம்மா யானைகள் எல்லாம் இந்த சில்ட்ரன்ஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். बच्चों की रक्षा करती है. ओके. सर्दियों में, सर्दी அப்படின்னா வின்டர் சீசன்ல जब घास कम हो जाती है, அப்ப வந்து இந்த புல்லெல்லாம் கம்மி ஆயிடும் இல்லையா? அது வந்து ஹெர்பிவோரஸ் அனிமல்ஸ், புல்லெல்லாம் நிறைய சாப்பிடும். பட் அப்ப புல்லெல்லாம் கம்மியா இருக்கும்போது तो हाथियों के बड़े झुंड को जंगल के एक खंड में काफी खाना नहीं मिलता. சோ இந்த யானை கூட்டத்துக்கு வந்து ஜங்கல் ஃபாரஸ்ட்ல வந்து ரொம்ப அதிகமா சாப்பிட கிடைக்காது இல்லையா? वे छोटी टोलियों में बांटकर अलग अलग वनखंडों में चरने चले जाते हैं. அப்ப இந்த யானை எல்லாம் என்ன முடிவு பண்ணும்னா, படே நம்ம வந்து பெரிய குரூப்பா இருக்காம குட்டி குட்டி குரூப்ஸா அதுவே பிரிச்சுக்கும். ஓகே. பிரிச்சுட்டு பண்டுக்கர் அப்படி தன்னைத்தானே பிரிச்சுக்கிட்டு அலக் அலக் வனக்கண்டம், அதாவது செப்பரேட்டா ஒவ்வொரு வன பிரதேசத்துக்கா வந்து பிரிஞ்சு போய் சாப்பிட ஆரம்பிக்கும். சரணை அப்படின்னா அது வந்து கிரேசிங் த ஃபாரஸ்டுக்கு போகும் அது. ஓகே. 1988 में दिसंबर महीने का पहला सप्ताह, सो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर इन द ईयर 1988 गुजर रहा था. அப்ப நடந்தது. उन दिनों सिम्प्लीपाल जंगलों के हाथी 2 टोलियों में बंटकर बाराकमारा तिनाधिया सड़क के साथ चौड़े में चर रहे थे. சோ அவங்க 2 குரூப்பா பிரிஞ்சு இந்த பாராகமரா தினாதியா சடக் அந்த ரோட்ல வந்து அது கிரேஸ் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. एक दुई 2 साल का बच्चा था, ஒரு 2 வயசு குட்டி யானையும் இருந்துச்சு. झुंड में सबसे छोटा यही था, அந்த குரூப்லயே அதான் வந்து ரொம்ப குட்டியான யானை. वह मां का दूध चूंगता था, அது பால் குடிக்கிற அந்த குட்டி யானை. ओके. इस बच्चे ने जंगल की घास पत्ती को मुंह लगाना शुरू कर दिया था. இப்ப வந்து அது ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த இலை தலைகள் எல்லாம் சாப்பிட ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. ஜாடியும் பேடும், ஜாடி அப்படின்னா புஷஸ், பேடும் அப்படின்னா மரங்கள், ஒரு பகுடியும் அப்படின்னா அந்த வழிபாதையில இருக்கக்கூடிய குட்டி குட்டி மரங்கள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? को जानने पहचानने की स्वाभाविक इच्छा उसमें पैदा हो चुकी थी. சோ அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட், எந்த வழியா நம்ம போறது, எப்படி போனா எப்படி நம்ம திரும்பி வரலாம், அந்த ஃபாரஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிக்குது. एक सुबह, ஒரு நாள் காலையில वह अपनी टोली से जरा अलग होकर, அதோட குரூப்ல இருந்து என்னாச்சு, கொஞ்சம் செப்பரேட் ஆகி தனியா போகுது. नाले की तरफ जा रहा था. नाले அப்படின்னா கெனல், தண்ணி போகும்ல, அது கிட்ட போயிடுச்சு. रात का दौरा लगाने के बाद इस इलाके का शेर वहीं से सो रहा था. இப்ப நைட் டைம்ல வந்து அந்த இலாக்கை, அந்த ரீஜன்ல இருக்கக்கூடிய ஷேர், லயன்ஸ் வந்து அங்கதான் வந்து தூங்கும். वह बच्चे पर झपट पड़ा. बच्चा चिंगाड़ा. उसकी चिंगाड़ सुनकर सभी हाथी उसे बचाने दौड़े. இப்ப என்னாச்சு, அது வந்து இந்த யானை குட்டிய மேல பவுன்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஜப்படு படா அப்படின்னா அது பிடிக்கிறது. அப்ப இந்த யானை வந்து கத்துது. சிங்கார் அப்படின்னா யானை ட்ரம்பெட்னு சொல்லுவோம். கர்ஜிக்குங்கிறத சிங்கத்துக்கு சொல்ற மாதிரி யானை பிளிரும்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல. நல்ல கத்துது. அந்த கத்துற சத்தம் கேட்ட உடனே சுன்கர் சபி ஹாத்தி உசே பச்சானே தௌடே, எல்லா யானைகளும் வந்து அதை காப்பாத்துறதுக்காக அங்க வந்துருச்சு. ओके. बड़े हाथियों ने, பெரிய யானைகள் எல்லாம் सामने शेर नहीं टीका, उसे छोड़कर नाले में चला गया. அந்த யானைகளுக்கு முன்னாடி இந்த சிங்கத்தால தாக்கு பிடிக்க முடியல. The lion cannot withhold this elephant, so it ran away inside the water. ओके. அந்த கெனல் வழியா பூந்து போயிடுச்சு. शेर का हमला इतना जोरदार था कि कुछ
ही क्षणों में उसने बच्चे को புரி தரஹ் ஜக்மி கர்தியா. அந்த ஷேரோட அந்த பலம் எவ்வளவு அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம்லயே வந்து அந்த குட்டி யானைய ரொம்ப ஊண்டு பண்ணி விட்டுருச்சு. ஜக்மி அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய அடிபட்டுருச்சு. சப்சே படா காவ் சிற்பர்த்தா, பெரிய அடி வந்து தலை மேல விழுந்துருச்சு, அடிபட்டிருக்கு. சயானே ஹாத்தி உசே ஊப்பரி பராக்மாரா மே ரேஞ்சர் ஆபீஸ் கே சாம்னே லே ஆயே. அப்ப என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த யானை வந்து அங்க இருக்கிற ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சர்ஸ் ஆபீஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு முன்னாடி வருது. जंगल के जानवरों की देखभाल और रक्षा करना रेंज ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है. सो அந்த ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் தேக்பால் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி சேவ் பண்றது இங்க இருக்கிற அந்த ரேஞ்ச் ஆபீசர்ஸோட வேலை. ओके, देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो उसके दफ्तर के सामने पहुंचकर हाथी मानो अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहे थे. அந்த ஆபீஸ்க்கு முன்னாடி வந்து நின்னோனே the elephant is thinking as if it is come to a safe point. ओके, कुछ देर बाद आधे हाथी चरने चले गए. सो கொஞ்ச நேரம்க்கு அப்புறம் half of the elephants went to gaze the forest. बाकी हाथी, மீதி இருக்கிற हाथी வந்து जख्मी बच्चे की निगरानी में वही डटे रहे. அந்த குட்டி யானைய காப்பாத்துறதுக்கு பக்கத்திலேயே அது கூடவே இருந்துச்சு. उसकी माँ सूंड में घास का पूला उठाकर चंवर डुलाती रही जिससे गांव पर मक्खियां न बैठे. அதோட அம்மா யானை என்ன பண்ணுச்சு தெரியுமா, அதோட தும்பிக்கையில கொஞ்சம் அந்த கிராஸ், பெரிய புல்லெல்லாம் இருக்கும்ல, அது வச்சு இப்படி அந்த அதோட தும்பிக்கை வச்சு இப்படி ஆட்டிட்டு இருந்துச்சு. எதுக்கு அப்படின்னா, அதுக்கு அடிபட்டிருக்குல்ல, அது மேல அந்த ஹவுஸ் ஃபிளை எல்லாம் இருக்குல்ல, மக்கியா அப்படின்னா பூச்சி, பறவை, இந்த குட்டி குட்டி இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் அது மேல வரக்கூடாதுன்னு அப்படியே அது வச்சு ஃபேன் மாதிரி அதை ஆட்டிட்டு இருக்கு. उसके आंखों में आंसू की धारा टपक रही थी. அதோட கண்ணுல இருந்து அப்படியே தண்ணியா வழியுது, தன்னோட பேபிக்கு இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு. बच्चा इतना जुख्मी हो गया था कि दूध नहीं चूंझ सकता था. அந்த குட்டி யானை வந்து ரொம்ப அடிபட்டு இருந்தது, அதால பால் கூட குடிக்க முடியல, உறிஞ்சு குடிக்க முடியல. जंगल में जानवरों के छोटे मोटे गांव प्रकृति खुद ठीक कर दिया करती है. सो एक्चुअली இந்த அனிமல்ஸ், ஃபாரஸ்ட் அனிமல்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் அடிபட்டுச்சு அப்படின்னா, छोटे मोटे कुटी कुटी அடிபட்டுச்சு அப்படின்னா, the nature and its body itself has the condition to heal. அதுவே தானா சரியா இருக்கும். पर इस बच्चे के गाव जानलेवा थे. பட் இந்த குட்டி யானைக்கு பட்ட அடி வந்து ரொம்ப, அந்த சிங்கம் வந்து ரொம்ப கடிச்சு வச்சிருச்சு இல்லையா. अगले दिन उसने दम तोड़ दिया. But what happened, இந்த குட்டியால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. So the next day what happened, it died. Okay, मरने की खबर मिलते ही चरने के लिए गए हुए हाथी लौट गए. So but இந்த குட்டியான செத்து போச்சு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்ச உடனே எல்லா யானைகளும் எங்க கிரேஸ் பண்ண போச்சுல ஃபீல்ட் எல்லாம் வந்து திரும்பி இங்க வந்துருச்சு. வந்து என்ன பண்ணுச்சு, रेंजर ऑफिसर के सामने सभी शोक सभा में शामिल हुए थे. सो रेंजर ऑफिसर मुनाடி எல்லா யானைகளும் வந்து ரொம்ப சோகமா நின்னுட்டு இருந்துச்சு. ओके, शव को घेर कर सारी रात वही खड़े थे. அந்த குட்டி யானைய வெறிச்சு பார்த்துட்டு அப்படியே ஃபுல் நைட் அங்கேதான் நின்னுட்டு இருந்துச்சு. उनकी आंखें आंसू बहाती रही. எல்லாத்தோட யானை கண்ணுல இருந்து ஒரே கண்ணீரா, it was filled out of tears. all the elephants were crying. वे चिंगाड़ते रोते और बिलकते रहे. चिंगाड़तेனா இது பண்ணிட்டு, ட்ரம்பெட் பண்ணிட்டு, சவுண்ட் விட்டுட்டு, அழுதுட்டு, ரொம்ப கஷ்டமா அந்த சீன் வந்து இருந்துச்சு. ஓகே, சி அது வந்து அனிமல்ஸ் தான் இல்லையா, பட் ஸ்டில் அந்த அனிமல்ஸ்குள்ளார எவ்வளவு ஒரு அந்த மதர்ஹுட் ஃபீலிங் வந்து இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, so this was told to us by Ramesh Bedi ji. Okay,
So with this, we have come to the end of the session. Hope you all understood this lesson and its exercises part, as well as the reading for pleasure regarding the elephants, isn't it? So now please subscribe to my South to North YouTube channel. If you have any queries, please mail me at vijiswebacademy@gmail.com, or you can WhatsApp to this number. See you soon at the next lesson. Thank you.